იწყო შმა, იწყო კიპერქრა, იწყო არჩე ბეტბუმი ეთამაშება Thunder Predators. ჩვენ გავუდგეთ და ვადევნოთ თვალიც და ყურიც. ამ თამაშს საინტერესო უნდა იყოს წესით. წინა ბეტბუმს თავი მოაგრიჯეს. მოკლედ ნახოთ რა. ჩვენი რამ ის. Discipline, guys. discipline, guys. That's the other way, it could be 50-50. Come on, get your votes in. There we go. Oh, people fancying Thunder Awaken here. Oh, we can hear. Discipline, guys. Konnichiwa. გამარჯობა ჩანკი. For a bit against Pugner, not just the Nether Ward magic reduction, but that's a lot of zap. You're right. He likes to run in. Once it gets BKB, it's kind of solved. Yeah, It'll still have TA problems then. Goes both ways for me. It does go both ways because you can kill through. Yeah. You run down this Pugna and you can do nothing as Pugna doesn't save yourself. Yeah. Unless you get like 4 staff and try to reset position, but. შანსია რომ თამაში გამოტოვოს. I think that's a really solid pick. Like they have so much tempo. Between power pushers, team fighters, shitloads of damage. Like BetBoom has everything to win this game. The Thunder are tied. The old TA tight. I can't მაგალითად ფეხები ვერ მოჭამოს. Classic. A lot of minus armor. Yeah. They can take Roche easy. It's going to help offset the team fight a bit, keep them in the nether when they're engaging. It's going to make Snapper ulti better, Kunkka too. Like their team fight's really strong on Thunder. If they take like a straight 5v5 against BetBoom, I feel like they win that for sure. Interesting. Okay. But are we thinking that perhaps the kind of lineup that the BetBoom have, better with the solo pickoffs with the kind of heroes they've got, but they've also got Mars, haven't they? Yeah, very good at picking off and very good at setting tempo. If they get ahead on network, they're going to be able to pressure Awaken very constantly and playing around those team fight ultimates. Snapfire and Tidehunter is definitely going to be something that BetBoom wants to do. Which draft do you prefer? I like putting these hard decisions to you. I like BetBoom's draft better. Mr. Jenkins? I would say lean towards BetBoom. I think if they get a lead in the lanes, it's going to be incredibly difficult for Thunder to fight. However, I think if it's even, it goes the other way. But I think BetBoom has the heroes to get ahead in the lanes very easily. So you favor it? I would favor BetBoom, yeah. Giannis? Doing it again, huh? Yeah. I really like the Ledge pick. I do like the Tide pick as this combo breaker. I think BetBoom has been one of those teams that just sets pace and plays super fast. Let's throw it over to our casters. Thank you very much, Ted. Yes, ladies and gentlemen, welcome to BetBoom versus Thunder Awaken team. We have in the front line, like what BetBoom's got going on. Just sort of a great idea when you look at Thunder Awaken thinking about these boys. They've got the team fight, they're going to be able to get these angles with the side blades, do huge damage. I mean, what do you reckon? Because you cannot write this team out. They have proved time and time again so far through the group stage that they bring the top stuff. I mean, first of all, this series is absolutely banging because no matter who wins, we're getting teams that I think a lot of people would have expected to be doing so well at the major, getting to top 6 and continuing that run in the upper bracket. So that alone is fantastic. But draft-wise,
I think BetBoom, they answered the difficulties that Fury will have into this game, running into the Tide, running into the Kunkka style areas with this Leshrac. So I am slightly favouring BetBoom if they can kind of hit the early game strides and hit these timings. Let's see. I know for myself, I just see Thunder playing like this TA and Kunkka together. I think it works so fantastic, especially with the way that they've been fighting in their performances. So I can't wait to see what they're able to pull off here today against BetBoom. See a little bit of, should we get any bit of first blood action around the bounties? Doesn't look like it. Notice we'll be able to step up, take this one. We'll see if are we going to get anything crazy with the lane matchups, or everything looking to be as expected, T? Yeah, everything should be pretty expected. You know, you're going to have the Mars Mirana lane pretty potent. If TA ever sticks out of position, or even the Pokemon should probably lead to some type of kill or pressure. Same thing with Fury. You're going to kind of help out a couple ways, but then they might be able to leave and start making some moves. But yeah, laning wise, nothing too crazy. We haven't really seen it that much. I know in Western Europe we had a lot of tri-lanes leaving heroes like Tidehunter, Timbersaw off by themselves, but at least at the major we've been kind of locked into 2-1-2 a little bit. Oh, Pikrop Kunkas უნდა გაუჭირდეს. Kunkas უნდა გაუჭირდეს Leshrac-თან დგომა. და რატო გადაწყდა და რატო გადაწყვიტეს ვითომ რატომ გადაწყვიტეს ვითომ TA გადაიყვანათ მიდლეინიდან სეიფლეინზე. ერთადერთ ახსნას მე მაგალითად იმას მოუძებნი, რომ ანუ მიდლეინერი რა პრიორიტეტი აქვს მიდლეინერს და ანუ რატო არის ზოგადად ეგ პოზიცია, ხო? Solo experience, ანუ გააქვს ისეთი ability-ები, რის მეშვეობითაც levels რაც უფრო მალე აიღებთ, მით უფრო უფრო მეტ რაღაცას აკეთებ, ხო? Useful ესეთი ტიპი cheat-ები რა. ხოდა ვფიქრობ, რომ დაფიქრდნენ ხალხი და TA-ს შეიძლება ძალიან დიდი level-ი ქონდეს, მაგრამ აიტემების გარეშე TA-ს უჭირს თამაში, ხვდები? მაინც არის ისეთი mid-laner-ი, რომელიც იღებს level-ს, მაგრამ მაინც უწევს ფარმი. ანუ ნუ კი გვინახავს თქვათ mid-laner-ი TA, რომელიც ეგრევე დაგერსიდებს და level-ის მეშვეობით რაღაც ვითომ დარბის, მაგრამ იდეაში მაინც ჭირდება ფარმი. ამიტომ აღარ გაქვს აუცილებელი, რომ TA-მ აიღოს თქვათ რაღაც საშინელი XP ბევრი და აქცენტი გააკეთეს, რავი. ფარმზე რა მოკლედ. იმიტომ რომ mid-lane-ზეც ეგეთ რაღაცას აკეთებდა. კომბოა ძალიან არ ვიცი ეს კომბო თუ გამოუვიდა Thunder Predators, ფიქრობ რომ ჯოჯოხეთი დატრიალდება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ Tidehunter-ის ultimate revenge-ი, Snap-ის ulti მოყვება და Kunkas რავი, ტორენტები და ghost ship-ები და მთელი ამბები. ანუ team fight-ი ჯოჯოხეთი აქვს რა, ესე ვთქვა. და რაც შეეხება BetBoom-ს კიდე ხა კი Mars-ის ultimate-ი კი შეიძლება გამოიყენო თქვათ რაღაც მასიური ჩხუბისთვის ან შეიძლება გამოიყენოს single target-ისთვის, ხო? ძირითადად მაინც გამოიყენება single target-ისთვის Mars-ის ultimate-ი რა. ხო და აქედან გამომდინარე ხა Bane-ის ulti single target-ია, ანუ უფრო BetBoom single target-ის გმირები ყავთ ესე რომ ვთქვა. ანუ კი თუ კარგი გადანაწილება მოხდება გმირების team fight-ში, target-ების სწორი გადანაწილება მოხდება, მაგ შემთხვევაში იდეალური team fight-ი აქვს, თუნდაც 20 level-ზე Furion-ა, ვიღაცას ჩასვავს, დაიჭერს, გაანადგურებს, იქ Bane-ის sleep-ია, პლუს Bane-ის ultimate-ი, Mirana-ს 100 წლიანი arrow. ანუ ნახოთ რა მოკლედ რა.
teamfight-ის სტილი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან ამ გუნდებს რა. მე ესე მგონია. იმიტომ რომ კი, თქვათ ხა პუგნას single target-ი ყავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პუგნა არის საპორტი, რომელმაც უფრო უნდა იმუშაოს teammate-ების გადარჩენაზე რა, life drain-ით. სხვა ფუნქცია ექნება, არ ამგონია რომ რაღაც ოფენსივი იყოს ეს პუგნა. გააჩნია კიდე, ну კი, teamfight-ები, ability-ების მიხედვით ვიმსჯელებ თქვათ, მაგრამ გააჩნია კიდე item builds, რა item build-ზე შეიძლება წავიდეს თქვათ კულკა და მაგის მიხედვით სრულად შეიცვალოს მერე სიტუაცია. შევავლოთ თვალი ნეტში რა ხდება. TA იდეალურად არის, არ ვიცი. შვენიათ, ნუ ქორები, მერე მოდის ოფლეინერი, ნუ მიდლეინერები, ლეშრაკი. ნუ ცოტა მარსი ყავს დაჩაგრული, მაგრამ რავი, ორ კრიპში ალბათ გავუტოვებ. ნუ თანაბრად მიდის სიტუაცია. შვენიერი, შვენიურად აი რა შეხედეთ, ანუ რაც არ ხდება ფაპ თამაშებში, შეულებრივ რანკედ მატჩში რა. ნუ კი, მესმის რომ ფურიონას აქვს რაღაცა თავისი ტელეპორტი, რომელსაც მე შეუძლია რომ დაუბრუნდეს ისევ თავის პოზიციას, სადაც ფარმავდა, მაგრამ აქ მიდლეინერისთვის გაკეთდა ქერისგან ტელეპორტი და უკვე თამაში ცოტა ისეთი გააქტიურდა რა. ნუ ვერ გეტყვით ახლა რანკ მატჩში 11 და 12 კაში დიდად რა ხდება, მაგრამ მე სადაც ვთამაშობ ყოველ შემთხვევაში იშვიათია, როდესაც მიდლეინერს რეაქცია მოყვება ეს. კონკრეტულად მოაგლიჯეს თავი. კი, დოტას ვითამაშებ, ჯერ თამაში მაინტერესებს. ახალი რამე თუ არის რას იზამენ და მე კი ვითავ. ერო გაძლიერა როგორც ჩანს. უცაურია ცენტრი ედო, ეხა მირადამ ცენტრი მოხსნა და ეჭვიც კი არ გაუჩნდა იმის რომ კლიპსზე შეიძლებოდა რომ ოფსიდებულიყო და უცნაურია ცოტა. რავი, ერო უესროლე და დაჭეკე. Goldia, XP-ა. დაიკიდა უბრალოდ. რატო აწმევ? არ აწმევს. კარგი, მირანა უახლოვდება, ვნახოთ აბა. აი თანთერიც აქ გაურკვევლობაში მოყვა, იქით რა გავაღვიძებ, გადავარჩენო, მაგრამ იდეალური რაღაც მოხდა ბედბუნი. რამდენ თამაშად უყურე სიმართლე გითხრათ ბედბუნისას, სულ ჩაგრებია რა ყველა წააგეს ალბათ. მაგრამ Thunder Predators ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჯობნიან. რაღაც მცირედით, მაგრამ ჯობნიან. აი მეხუთე პოზიციის ბეის მოდრა თავი გაკეთდა ორი ტელეპორტი. TA აგრძელებს მოღვაწეობას, მაგრამ რავი, უცნაურია ცოტა, ეხლა კი ფურიონს არ უჭის იდეაში ფარმი ტრენტების მეშვეობით, მაგრამ TA ბევრად უფრო მარტივად ფარმავს, ვიდრე ფურიონი თავისი. ვაუ, უცნაურია. დავაი. ძალიან სწრაფად გადაწყდა, რომ გაიცვალა, ქერი მიდლეინერში გაიცვალა, სნეპს როგორც ჩანს ტელეპორტი არა აქვს. სწორი აქვს, ბევრად უფრო საინტერესო რაღაც
ბევრად უფრო საინტერესო რაღაც გაკეთდებოდა, კუნკაც ტელეპორტის გარეშე იყო, თორე შეიძლებოდა აქ ტიმფაიტის მოგება, მაგრამ რავი, ბეძგუნს ჰქონდა ალბათ მაგაზე ინფორმაცია, რომ ტელეპორტები არ აქვს. ამიტომ შეგო ვერ გადმოვლენ. სწორი სვლა არის რა მოკლედ. მომეწონა სვლა ნახდათ კარგი იყო. ერთოთი ფრი კამერაზე გადავხავ, ერთოს მაინტერესებს შევამოწმოთ აითემები, აითანთერი, ხუთი ჩვეულებრივ კლასიკური ბილდი. დაგერი BKB-ზე მიდის, არანაირი მორდიგანი, Facebook-ი ჩაიდო, Soul Ring-ი არ უწევს, რაც უცნაურია, დიდი ალბათობით მოაქვს Soul Ring-ი, ხო? კი, Soul Ring-ი მოაქვს, იმიტომ რომ Mars Soul Ring-ის გარეშე ისედაც ძალიან უჭირს ფარმია. აი აქ ისევ თავდასხმა მოხდა ეხლა კუკაზე, ოღონდ აიყვგნა რა როლს ასრულებს და რა როლს შეასრულებს თამაშის პროცესში. Whoa. You merge with the impurities. გადაადგილების თვალსაზრისით, ბევრად უფრო მობილური თიმი ყავს. ბეძგურს. ფურიონი მირანაც დარბის ბენი დაყვება. ნუ იდეაში ამორის დუო ეგ არის, რომ ეგ უნდა გააკეთონ. ერთად იარო და მსხვერპლი ეძება, სადაც აი როგორც სადაც მე შეუერთდება ფურიონი რა. Nature's Prophet-ი ძალიან მარტივად შეუერთდება teamfights. კი არა და უბრალოდ ganks. Facebook-ი და დაგერზე მიდის შეუულებრივად. ტყეში არიან ახლა ძირითადად უკვე ტყეში გადაინაცვლეს. მოხდა კილები რაღაც ელოდებიან სავარაუდოდ რაღაც ერთ აიტემს, ალბათ დაგერს Mars-ზე. კი, ფიქრობ რომ არ იჩხუბებენ სანამ Mars დაგერი არ იქნება, როგორც კი Mars იყიდის დაგერს. Base smoke-ი ჯერ არ აქვს მზად, მაგრამ აუცილებლად მოამზადებენ smoke-ს, კი მირანას უდევს smoke-ი. მე ცოტა აკრია დაგერზე გასმოუხდებიან და უკვე დაიწყება ქაოსი. ვაიც ვერ ვხვდები უბრალოდ. ბეინი ყოველთვის ესე უაზროთ რა ტონარის ყავდეს. ნუ აქ რუნის გამო გამოიწვია teamfight. რუნის გამო teamfight-ი დაიწყო და შეეწირა Snapfire. კიდევ ერთი კილი მისცეს Twitch-ს. რაც საერთოდ არ იყო საჭირო, ხედავ რომ ინვიზის რუნადევს, არაფერი მნიშვნელოვანი არ დევს, უბრალოდ დაანებეთაო. ისედაც აშკარაა რომ გასწრებენ. ნუ კი, TA თქვათ. ფარმში კარგად არის, მაგრამ უპს. ტაიმინგს თუ მიაქციეთ ყურადღება, რა გააკეთა ფურიონმა. გადმოვიდა save spot-ზე, შესანიშნავ დროს და ancient creep-ი და ეს კემპი დაბლოკა. თავისი ბოჭოჭიებით. საინტერესოა სხვათა შორის, რავი. მე მგონი მსგავსი ტიპის სვლების სწავლა კარგია. ნუ არ ამგონია რომ ოპ ბოდიშით ეს ვერ შევნიშნებ სმოკგან კი იყო თუ უბრალოდ ფაუერის აღება უნდათ და დეცა რა გააკეთა მან დაამუყამეთო საო Alô. Radiant's middle tower has fallen. Ei, baixo.
ანუ რა არის? აი ამ გმირის რამდენ ხელსაც უყურე და აი ეს გმირი თამაში არის სნეპაიერი მეორე ability ეს კუკი ანუ ისეთ რაღაცებს აკეთებს იდეაში რომ არ ვიცი კი ვირბენდი ამას ერო მოხდება ეხლა მაგრამ აზრი არ აქვს ის საერთო დაიწყო თიმფაიტი წეწვაგლეჯვა მარსის დაგერიც გვაქვს არენაც არის მაგრამ მარსი აღარ არის კუკი ანუ კუკი მე ვფიქრობ რომ კუკი აკეთებს ყველაფერს აი ეს რაღაც მაგია რომელსაც 100 მანა ჭირდება და ყოველ 15 წამში გაქვს აკეთებს ყველაფერს მიუხედავად იმისა რომ ანუ რავი ძალიან პატარა რადიუსზე აკეთებს მაგრამ სწორად გამოიყენე და რავი იდეალურ რეზულტატს იძლევა სწორად გამოყენება BK-ებზე ხო თიე იარჩქაროს BK-ი დაგერი არ ვიცი დაგერი იყიდა დაგერი ფარმი მე როგორც მასწავლეს გამარჯობა კიო მე როგორც მასწავლეს აქ თუ ისე რეკომენდირებული არის დაგერი ფარმი არეპატიება მარს ეროულსაც და თითქმის ყველა ability არასწორად გამოიყენეს და მესამე პოზიცია იმსხვერპლა და აქ უკვე რაღაც თქმა უნდა და შეიძლება იმიტომ რომ ოკეი რევეიჯის ეტენებათ სნეპაიერი რატო კაი სტაკზეა თქვა ფურიონზე კომენტარს არ ვაკეთებ იმიტომ რომ რავი როცა საჭიროა შესაფერის ადგილზე ძალიან მალე აღმოჩნდება გამარჯობა დილაის ხო დაგერი დრაგონლეის ну დრაგონლეისი მესმის გასაგებია არ არის ცუდი აიტემი იდეალურია სიბლეიდების თვის და ასევე მელდისთვის ძალიან შორიდან ეს მელდის მაგრამ კაიფანტერი დაგერით არის რა ან თითქოს აი ფურიონი მოკვდა არა ფურიონი გადარჩა მაგრამ დაგერით მოდის კაიფანტერი და დამთავრდა ყველაფერი უბრალოდ რასი სულელე გააკეთა მერთო ჩემო მერთო და ტიპე არა ზიო აქ ერთი შეცდომა მოხდა ანუ უგნა წარსულს ჩაბარდა სნეპაიერი დიდი ალბათობით შეეწირება გაუგებრობას ხო ბум ჩემი პირადი აზრი არის აი დასრულდება თიმფაიტი დაგერა ანუ ჩემი პირადი აზრი არის კი არ ვამბობ იმას რომ მე შეიძლება უარესად ანუ ის აზრი რომ გავაქარწყო რომ მე აქ მაგრად ვიზავ მაგრამ ანუ და ყველა თიმფაიტში დაახლოებით აი აქ თუნდაც ტაიტანთერის აქ მარსის ანუ შეცდომების კორიანტელია შეცდომების კორიანტელი ტრიალებს რაც რავი ვფიქრობ რომ მე რატომღაც ვფიქრობ რომ კი რა თქმა უნდა რავი TI-ის ფინალში და ნახევარფინალში გვინახავს შეცდომები მაგრამ იმდენად სისტემატიური არის ხა ამ თამაში რასაც უყურებთ რომ უკარგავს ყურების ხარისხს თამაშს რა ვაგერ ESL-ზე მარსია მონაწილეობს და რავი მე რომ მაგალითად Spears მაზავ ხოლმე გული მეწვება და რავი მწხვენია საკუთარ თავთან ამის შემდეგ არა კი შეცდომები ყველას მოსდის მაგრამ ალბათ იმ ბულინგის ბრალია რა როგორც ჩაგრავენ ხოლმე დამპალი რუსები Spears რო გამაზავდა
და ნუბ და როგორ გამაზედა რაღაცეები. ვაუ! ჩემი აზრით. ბიჭო, რავი, Team Spirit და OG. ნუ liquid ძალიან მომწონს, მაგრამ OG ანუ ისე მოიქცნენ liquids, რომ რავი, ცოტა შემეცვალა აზრი. მაგრამ მაინც მაგ სამ teams გამოვყოფ. Team Spirit-ი, liquid-ი, OG. ამ ლაპარაკი გამომჩა, რომ როშანი აიღეს. აი ამაზე არის საუბარი უბრალოდ. კიდევ რამდენი აიტანა მას. დაგერი პიკები ჭირდება სასწრაფო. საინტერესო როდის შემოვა ჩაერთვება უკვე teamfight-ში ფურიონი, კი მესმის split push-ი რაღაც, მაგრამ რავი, ქერისგან უფრო მე ყოველ შემთხვევაში მეც მოვიქო. კი, მესმის anti-mage-იც მსგავსი ტიპის ქერია. რომელიც სპლიტავს ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ აიტემები სჭირდება. კარგი, ფორიანმა აგანი შარტი ჩაიდო უკვე. სიმართლე გითხრა ალექს, ანუ ქულების რაოდენობა გუნდების არ ვიცი. ან ძალიან მარტივია შეგვიძლია ნახო. უბრალოდ როდესაც ხედავ რომ რაღაც კარგი თამაში მიდის, თავდა უყურებ თქვენთან ერთად. და პარალელურად ჩემ აზრს გამოთქვავ რაღაცეებს, თორე რომ გითხრა რომ ეს რაღაც ოფიციალურად რაღაცა ვაკვდები, ეგრე არ ვარ. Wow, nice. აზრი არ აქვს. მარტო მე მგონი არ მოხდება, ხო? კი, ბლარია. ფურიონის სილვერი, ტაიტანთერისთვის, ტაიტანთერმა კიდე ერთი ფიქრობ უაზრო რევეჯი გააკეთა, ანუ რევეჯს რო აკეთებ, ანუ მსგავსი ტიპის მაგიებს, როდესაც აკეთებ, რომელსაც კულდაუნი აქვს ძალიან დიდი და რავი, მასიურია, თვითონ ability, რომელიც ქმნის პროცესს teamfight-ისას, მაგ ყველაფერს უნდა მოყვეს რაღაც, ხო? ან კილი, ან რაღაც building-ის დანგრევა, tower-ის ან რაღაცა, მაგრამ ანუ უბრალოდ გააკეთა რევეჯი და არაფერი არ მოყვა. რა ფიქრობ, რომ თითქოს მაქსიმალურად ანუ team play არ ჩანს, რა მოკლედ. ჩანს ესეთ ინდივიდუალური სკილი მოთამაშეების. აი, რასაც უყურე ამ თამაშებში ვხედა უბრალოდ ინდივიდუალურ skills, ვინ როგორ რას აკეთებს, როგორ ფარმავს, რას აწყობს, რა ცოდნავს და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ასეთი team play ნაკლებად იგრძნობა, რომელიც იდეაში ამ თამაშის სიამოვნება მაგაში მდგომარეობს. აქ კარგი ჩხუბი დაიწყო ხა. რა დანაკლისის გარეშე ბეთბუმს გააგლიჯეს ფაულ. მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო რევეჯი. კი დაიკასტა მოტიმერი, მაგრამ თავარი ability რევეჯი არ ყოფილა. და გავი.
დაკარგეს ქერი მიდლეინერი მეხუთე პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ დაიკასტა არენაც, მირანას უტი დი არაფერი თქვა. ნუ სილვერი აუცილებელია კი ამ გუნდზე. Radiant are scanning. უბრალოდ ვერ ვხვდები, წინა თამაშშიც ვუყურებ ზუსტად ამ პლეიერს. Dire's bottom tower is under attack. ზუსტად ამ პლეიერს უყურე, რომელიც არ ვიცი რატომღაც ლაივ სტილთან არ მეგობრობს. Dire's bottom tower has fallen. ვერ გეტყვით, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რავი, ლაივ სტილი აუცილებელი არის ფურიონზე. შემდეგ ისვლა, რატომაც არა დაეტენათ რევეიჯი, მაგრამ არ გამოუვიდათ, განკის მოუყი გაუტყდათ. რა თქმა უნდა, ცოტა იფრთხილებენ, რავი, არ ფრთხილობს. როცა იციან, რომ ესეთი რაღაც მოხდა, რატო არ იფრთხილა, ვერ ვხედავ. აჰა, გასაგებია BKB-ს რა შეძახიან მაგ სიტყვას გამოვიდა. აი რა გავიხსენე მერე. Dire's top tower is under attack. ბიჭო, სილვერი რა ხდება ეხა იცი? სილვერი რა ხდება იცი? სილვერი აქ კრიცი ძლევა, იდეალურია და პარალელურად თიშავს პასივს ტაიტანთერისთვის და ძალიან მარტივი იქნება ფურიონისთვის ტაიტანთერის მოკლა. და ანუ ვინიცობა და ტაიტანთერს რომელიც ზად არის რომ რევეიჯი გამოიყენოს და იცი რომ აქ რევეიჯი და ახერხებ ამის მოკლას. რავი, უკვე ტაიტანთერის გარეშე შეიძლება რომ თუ აღარ ყავს ტაიტანთერი უკვე დაფუშო თამამად. ოპა რა ხდება? Dire's top tower is under attack. ემზადებიან ეხლა ბეთბუნი რა ხო? ემზადებიან და რა სისავენ ნახო. აი მოდი ფრი კამერით ვითამაშოთ.არენა გვაქვს ლეშაკზე BKB გვაქვს, ბეინის BKB-ც გვაქვს. წარმოგიდგენიათ? ვლადიმირი და როგორც ყოველთვის ფურიონა თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ ბეინის BKB აქ მას მოუხდნენ ეს ორდი რასაპირებენ საინტერესოა. და დაიჭირეს ფურიონა. შეიძლება არ ვიცი. გამარჯობა გიუში და მადლობა. ესენი ეხლა ფიქრობ რომ ამათ ყვედა იყვანენ ამ ხალხს. Radiant's middle tower is under attack. მირანას ულტიმეიტმა იმუშავა უბრალოდ ბეინი ტელეპორტის გარეშე. Radiant are scanning. არ გამოუვიდათ მოკლედ. Dire are scanning. მეოთხე პოზიციაზე ძალიან ხშირია სხვათა შორის. აი, დამთავრდა ყველაფერი მეოთხე პოზიციაზე რის ფაქტი რავი, ძალიან ხშირად ვხედავ ისეთ გმირებზე, რომლებზეც რავი. და უკეთესი რაღაცის საწყობა რო შეიძლება, მაინც ჩანს ეს აიტემი და ალბათ ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის. BKB გვაქვს ბეინზე. Dire's bottom tower is under attack.
და შევამჩნიე კიდევ ერთი რამ, ყველა ჩქარობს ვიქეიტის. დაწყებული საპორტიდან ფერი, მიდლეინერი ყველა ჩქარობს. როშანი ალბათ 15% განძების მოგების შანსი. სანდელ დონატორი. აგანინი ძელი დაიმატა შარდი. ჯანდაბა ჯოჯოხეთს მოაწყობს. ია საშინელ ფარმზე არის. აი შედარება რო გავაკვეთოთ ქორებს შორის სილვერი ბიკეიბი, რომლითაც არ ამგონია ასაულტიან კუნკას, ტაითანთებს რამე დაუშაოს ამ ფურიონმა. ისევ ვფიქრობ, რომ teamfight-ში ვფიქრობ, რომ ანუ შანსი არ აქვს უბრალოდ. ანუ არ არსებობს. რომ 5-5-ზე teamfight-ი ბედბულმა მოუყოს. ოჯი, რავი, ფორმაშია ჩვეულებრივად, იდეალურად. და ვფიქრობ, რომ მზად არიან გამარჯვებულები. მაგრამ ნახოთ, რავი, team spirit-ი liquid-ი თუ დაუწყოთ. ვფიქრობ, რომ უკვე ეს დოტის სცენია ზოგადად. გაგცემ პასუხს, ნახე, ჰექსი დაიმატა. 8 კალიდი 31 წუთზე 8000 ნეტის ლიდი. ანუ რო ვთქვათ, რომ ნეტის მეშვეობით აქვს უპირატესობა უნდრას არ არის ეგრე კი 2 ნორმალური აიტემია ან 1 ძალიან კარგი, მაგრამ აქ ეს 8-9 კალიდი არც დიდად რო ვთქვათ არაფერს, უბრალოდ უფრო თავიდან ვისაუბრე მასიური უტების ხარჯზე მეტრამეს აკეთებენ. და აი აქ რაც შეემთხვა ტაითანთებს და უგნას ვფიქრობ, რომ ეს არის დოტის ის სცენი, როცა იგებს და რაღაც გემართება. რომელიც შეიძლება ნებისმიერი დონის მოთამაშეს დაემართოს, რომ იგებ და ძალიან ზედმეტად დარწმუნებული ხარ საკუთარ თავში და უცებ რაღაც სისულელეს ჩადიხარ. აი ეს სულა, რავი, აი ესეთი სულები უნდა გააკეთოს ტუნდრა, მე ეგრე ვფიქრობ და უბრალოდ შანსი არ აქვს ბედბულს, რომ რავი პასუხი გაცეს ამაც მოუხსან განკს. ფიზიკურად ვერაფერს ვერ უზამს. იჯის რაც ჭირდა ის ჭირს. ანუ ცუდი გუნდია უბრალოდ. აი ეგ არის და ეგ. ესე დეტალურად რაღაცა მინუსებზე და იმებზე ვისაუბრობ, გეტყვი ზოგადად რომ ანუ ცუდი გუნდია. და ვერასდროს ვერ აკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს. არ ვიცი, პიკის ბრალია, ქუაჩის ბრალია, ქერის ბრალია თუ როგორ არის. მაგრამ ფაქტია, რომ ვერასდროს ვერაფერს ვერ იგებენ. აი ხა ესე რომ ვკითხო ამ ორივე გუნდს მირჩევნია იჯი. მაგრამ რო შევადაროთ იჯის ისტორია დღევანდელ იჯის, რაც დღეს არის იჯი და რაც იყო თქვა იჯი, უბრალოდ არ უნდა ვადარებდეთ ამ ორ გუნდს, მაგრამ ვიწევს, იმიტომ რომ ძალიან არ ვიცი. ძალიან დიდი პრობლემები აქვს მაგ გუნდს. მე ეგრე ვფიქრობ. On this brigantine. მირანა უბრალოდ ეხმარება ტრენტებს ფუში, რავი, ეგეთი შეგრძნება დამჩა ან როგორ სულებს აკეთებს, იცი? ლეინზე გამოდის ჩნდება მირანა, იქცევს ყურადღებას და ანუ შლის, თქვათ,
იმ იდეებს, რაც თქვა შეიძლება ამათმა დაამუშავონ, რომ აი გავს მოვხდეთ 5 ერთად, წავიდეთ რაღაცა ესე ვქნათ, ეს სვლა, ვქნათ ეს სვლა ვქნათ და ამ დროს უცებ წავ და სადღაც უაზროდ ჩდება მირანა, რომელზეც მერე მიდიხარ, გინდა არ გინდა, იმიტომ რომ ლეინი დაფუშულია, ფურიონი ფუშავს ლეინს, მირანაც ჩანს და უკვე ხელი გეშლება და ერთი ადამიანი მიდის. ანუ თითქოს აჩერებს იმ ტალღას, რაც უნდა გამოიწვიოს, თქვათ, პრედატორმა. უკავიათ ერთი ლეინი. ნახოთ იგივეს თუ გაიმეორებს ეხლა. მაგრამ ელოდებიან თავდასხმას ელოდებიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეპზე არ ჩანს, არც ესენი არ ჩანან, ესენი სამიანში ყვარმავენ, მეპზე არ ჩანან და შესაბამისად ცოტა ფრთხილობენ. ნუ დაახლოებით ინფორმაცია აქვთ, რომ გუნდი აქ არის და შესაბამისად უკავიათ ის პოზიცია, სადაც ვიჟენი აქვთ, ჰაი გრაუნდზე დგანან და ბევრად უფრო ხელსაყრელი არის ჭხუბი ამათთვის აქ და იგივეს აკეთებს ფურიონი, მირანას სვლა მაინტერესებს ეხა. საინტერესო არის ისი გავკარშულია თითი ხანია. კი, აი ის დროს გაიყვანეს. აი თათერი კიდევ ერთი უაზრო რევიჯი და ნახოთ ეხლა რა შეძავს აქ უკვე კულკა. დიტეილი იდეალურად მუშაობს მეგობრებო. თიეი თუ მოკვდა აქ დასრულებული ამბავი. თიეი მოკვდა უბრალოდ დიტეილი. ბაიბეკი არაფერს არ ცვლის. აქ ხო არა მგონია სნეპზე ითამაშონ. რა თქმა უნდა, სეივი ბეინ ღმერთი ხარ. ყოჩა. შეტრიალება შეიძლება. რო იცოდეს იდეალური ეროვი რა ნუ აუ ეს უკვე სნეპის ეცვლა იყო საოცრება ჩიე ბაიბეკი გაკეთდა ღმერთო ჩემოს სნეპმა რა მაგარი რაღაც გააკეთა ერთი გაფიქრება ვიფიქრე რომ თითქოს დაასეივა და უკან გადააგდებს მაგრამ ანუ არ ითამაშეს უკან დახევა რატო ალბათ PA ინფორმაცია მიაწოდა TAM რომ ბაიბეკს გავაკეთებ ან რაღაცას გავსვრი და დავაი მივყევით და მიყვნენ ხა რა მინდა ფუში ბაიბეკი არ გვაქვს ფურიონზე ბაიბეკი არ გვაქვს ლეშრაკზე ნუ ბეინი ბაიბეკს აზრი არ აქვს 5-4 გმირი ცოცხალია ნუ კატაპულტი მოუკლეს მაგრამ TA სათხარ ოკეი ბოთომზე გადასულა კი აქ სულ მცირე ერთი ლეინი დაკარგულია სულ მცირე თუ ორი არა ნუ დაჟე ორი შეიძლება დაკარგონ ბოტლეინი და მიდლეინი საინტერესო გადავლენ თუ არა ბოტომ ლეინზე 30 წამი არა გასაგებია რატომაც არა გარანტირებული როშანის ინფორმაციაც აქვს მიდლეინის წაიღეს ვფიქრობ რომ ზედმეტი იყო აი აქ უკვე გმირი მოკლეს გასაგებია და თუ არის იმის საფრთხე რომ თქვა ბაიბეკი აქვს კულკას კი არა და TA's არ არის საჭირო რომ რაღაც გარისკო ხო მაგრამ დაარის ეს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მირანას ეროუს ბეითი იყო კულკას კარგად მოხდა ეროუ და ალბათ რავი 99% მოთამაშეების აუცილებლად წავიდოდა კულკას კილზე და ეროუ დაიბეითა და კი დავინახეთ რაც მოყვა მაგ ბეითს სნეპის იდეალური თამაში და TA's ბაიბეკი რასაც შეეწირა მერე მიდლეინი როშანი რეფრეშერი აქვს კიდე რავი ტაიტანთერ კიდევ ერთი შეცდომა მარსზე BKB-ის გარეშეა და ამ ინფორმაციას უწუხლობენ
ნახოთ მარკის ბარია ბაიბექის გარეშე არა აქვს ბაიბექი მეორე ულტი გვაქვს ტაიტანზე გემების ეს 25 ლეველია ხო კი გემების ორიენტელი და რავი შემდეგი რევიზი GG ბაიბექები გაკეთდა მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ GG შეუძლებელია გაჩერება ამ TAs BK გამოსაყენებელი უგრა თავის საქმეს უკნიდან იდეალურად აკეთებს თითქოს ფაიჩი საერთოდ არ არის სადღაც სხვაგან არის მაგრამ აკეთებს ბოტონი დაეფუშა დააბრუნეს ტაიტანზე არ აპირებენ უკან დახევას და რა ვიდეაში რატო უნდა დაიქიონ უკან ნუ კი ებილითები არ აქვს მაგრამ ყავს PA რომელიც კოლოსალურ დიმეჯს აკეთებს იმენა ნუ კი გოჩიფი ხონია იმკაზე თავისი ჩიზით იმორტალის და მეგა ტრიკი 30000 ლიგის და GG თითქოს კარგად დაიწყო ბექბულმა იცით ფიქრობ რომ გმირების ხარჯზე რომლებიც early game-ში ძლიერები არიან და უფრო გადაადგილების საშუალება მეტი აქვს მაგრამ ბოლოს ცუდად დასრულდა ყველაფერი დონატორი გახდა გამარჯვებული მატჩის ტაიტანმა ბოლოს სიმართლე გითხრა გამოასწორა უკვე ყველაფერი ალბათ შეიძლება იმიტომ გამოასწორა რომ რეფრეშერი ქონდა რა კაი დაველოდოთ მაშინ ახლა შემდეგ თამაშს ბიჭო პროპეტა არა აი ვერ დაგეთანხმები მაკაველი ანუ ძალიან ძლიერი არის ანუ ანუ საშინლად ძლიერი არის ეს გმირი ქერიზე უბრალოდ პიკი ბევრად უფრო მარტივი და ძლიერი ქონდა პრედატორს აი რასაც ქვია მარტივად ძლიერი პიკი ქონდა სხვათა შორის 800 არის OG Team Spirit-ი მეგობრებო და მე ვფიქრობ რომ აი ეს თამაში აუცილებლად საყურებელია ეს თამაში აუცილებლად უნდა უყუროს ადამიანმა ძალიან მაინტერესებს აი ეს თამაში როგორი იქნება Team Spirit-ი არ უნდა მეთქვა გასაგებია მაგრამ არანაკლები გუნდი არის ვაფშე ნუ ტიმადო იდეალურია აი ამ დუბუზე ვგიჟდები ძმებო აი ამ საპორტზე აი ამ საპორტზე დუბუ ჩვენი ბრატი ერთ ჩაჩხუმა გასაც მაგრად ელოცნება არა, კარგი თამაში იქნება. ტიმადოს PA იქნება დიდი ალბათობით. ჩემ თამაშს არა, მე ესეთ ESL-ზე და ეს მაჟორებზე და ესეთ უაზრო და მარტივ ტურნამენტებზე არ ვთამაშობ. უფრო TI მეგობარ.
პროთია. აი მაგალითად მე ვარ აქ, მოიცა გაჩვენებ ჩემ ფოტოს. სად არის ჩემი ფოტო? აქ არ არის. სად ვარკო? აი ეს ტიპი ვარ მე. აქ არ ჩანს, თან აქ ანუ ისეთ ფოტოა თითქოს ჩინელი ვარ, მაგრამ ანუ მე ვარ რა. If it's a little bit less typical for them. კარგი, შემდეგი თამაში ნახოთ და OGTSM-ში ფიქრემსაც ვადევნოთ თვალყური. ძალიან კარგი თამაში იქნება, იმიტომ რომ ორივე გუნდი ძალიან კარგია. დამავიწყდა ის სხვათა შორის მკითხეთ, რომ რომელ გუნდს აქვს თუ როგორი კითხვა დაისვა ზუსტად აღარ მახსოვს. შანსი და ასე შემდეგ. მაგრამ ისა შანსი და TSM-ი დამავიწყდა. Betboom did also pick. იმიტომ რომ ანუ მართლა კარგი გუნდია. It wasn't to a CK as well too, but there was a pugness. ბიჭო, ოთოს პასტრიმიც ძალიან საინტერესოა. What's the idea there? It's good against. აი მე რატომ აი თუ ვინა დავნიწყავდეთ რომ ტიმად დაფიქავს ფის. Carries are like lane sustainers. CK can stabilize there. I think Necro probably can beat it while still also doing a lot of heartstopper damage. I think Lucas Nervinovic. ბიჭო, ცუდად იმიტომ ვატარებ რომ ლაპარაკობ. ხდებითან აიტემების ის მაინტერესებს. აიტემების ვუმოწმებ ხოლმე შიგადაშიგ და გამარჯობა ენიკმა, არა, ვის არ ვიცნობ. ხო და რა უნდა მეთქვა? ოთოს პაგასტრიმე არა, ოთოს PH-ია. ოთოს PA რავი, ალბათ არ ჩანს უბრალოდ, იმიტომ რომ არ უყვარს ოთოს რაღაც ტურნირებზე მონაწილეობა, ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ თუ შეხვალ და spectate-ით უყურებ ოთოს PA-ს, მიხვდები თუ რამდენად ლამაზი და რამდენად მაღალი არის, ესე ვთქვათ, მისი PA. ხო, DOTA-ს მერე გაისტრიმება Prime House-ი. აი რა არის ხა ვერ გავანახვებთ. Does Kaya doesn't lower the amount of mana burn you receive anymore, right? Like, it's kind of a good solution actually against Storm because right now he has so much mana because he prevents his mana from being burned from the spells he used. ეს თუ ყავდათ ქოაჩად, მაგრამ ეს Thunder Predator-ის ქოაჩია. It sustains higher longer. He's gonna have to go back to Fountain to get it back. So there's something to be said about mana burn. Or you can just get. თუ მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ფიქს ჩვენც ვადევნოთ თვალ ყურფეხი, მაშინ ძალიან კარგი იქნება. კაი, მაშინ სანამ ესეთი მდგომარეობაა, აქედან ვადევნოთ. Tell me items that will give you that much mana regen. It's impossible. Old Bloodstone. 6 old bloodstones. 6 old, yeah, actually. Like fountain. Yeah. Like there's yeah, I think even still it makes Tranquil Boots a 25 mana per second item. Like that's crazy. So, according to the stats I'm looking at, Oblivion Mage, aka Pugna, 70.83%. What is that his name? Oblivion Mage? Oblivion Mage. He does say the word Oblivion. Sounds like a character from Justice League. This is cool. I think the Tide really threw Betboom off last game because the Mars. აი როგორც ვისაუბრეთ, მარსი ფიქშია აუცილებლად. It's a little difficult for when you're playing a Mars lineup because he's this combo. აქ დაინახეს ეხლა. Want to go on the Tide, but he's just. Stormy Pugna, ორი ისეთი ტიპის გმირი. Somebody else on his team. He blinks in and ravages, and he's going to disrupt your chain stun. Yeah. They go with the windy. Prime House. They picked up Nyx. Could they even get AM here? I was thinking about AM.
I mean, he's just so good against the opener. We've seen him banned against. Bicho, კი, მაგრამ ხარისხი არ მოწონს. ანუ in-game ხარისხი უკეთესი არ არის, მელო. The other heroes on Bet Boom, if you have an AM, you just have so little to do stuff. It is a big risk. They wouldn't have enough damage, I feel like, with AM. And like IO paired with AM's gonna suck too. Yeah. Like, AM blinks in, IO comes with. Ugh, who cares? Yeah, the double slow from the mana break. I do really like the Wind Ranger on Thunder Awaken though. It's gonna definitely fit because his playstyle. He's gonna go around get solo kills. I assume it's gonna be carry Wind Ranger at least. He's gonna kill those. He's gonna be semi-survivable, and that's gonna allow him to just get a lot of pickoffs. It's still a bit scary against Nyx, I guess. But so they've gone for the TA this time, but in the game again. Carry Wind Ranger. I assume so. I mean, some teams have carry Wind Ranger that way too. People have been doing carry DK. It's a similar alternative. Yeah. Didn't we see a possible Wind Ranger in this tournament? Yeah, I feel it was been played 5. That's right. Yeah. But I've seen a couple more Wind Ranger ones. CK Banshia, CK Banshia. Like right now it could be Matthew. Right now it could be because they can. The only thing is, Tiny. Wind Ranger pause one against. Tiny ხელს არავინ აღარ კიდებს. But can't you just get? I mean, once you get like Maelstrom or anything, that doesn't get blocked. It's all magic damage. Yeah. Still, it's I figured. Tiny ხელს არავინ აღარ კიდებს არასდროს. ო, იმის შემდეგ. Like in the ult, nerfis შემდეგ, მაგრამ ამდენჯერაც BKB ბოდიშით რაც მატჩი შემხვდა Tiny, რავი. Damage comes from the actual Maelstrom procs themselves. So. მაინც ჯოჯოხეთ დაატრიალა. Because it's not just like team fight focus fire, it's also like just killing heroes all over the map. You see a guy split push and you shackle kill them. That's where the threat comes from Wind Ranger as a core, is the solo kill potential. She makes games easy when you're successful getting those. Yeah, I mean, I can see it with Storm. Like, you have a lot of kill threat on the map between you. Storm zip in, Wind Ranger comes in afterwards and does the damage that Storm needs. And you can get Wind Run at a pretty high uptime right now too. I think it's like 6 out of 9 seconds by the time you hit 15. So that can be okay. კი, ზოგმა მოახერხა. ზოგმა მოახერხა, Alex, ზოგმა ვერ მოახერხა. Anybody that plays ability draft knows how insane Wind Run as an ability is. Yeah, it's like a carry tool. It is one of the best abilities in ability draft, which means that it is by far Wind Ranger's best ability. Ooh, a lot of Night Stalker-ის bani. Team that's ahead. ვერ ვხვდები უბრალოდ, რატო შეიძლება დაბანო Night Stalker-ი, როცა სამიანები ჩანს. Because this is one that really disrupts back, but who says that it wouldn't be good against Wind Ranger core as well? Just because BKB will come out? Or yeah, that's kind of along that lines. I mean, it also gives vision of the entire Thunder Awaken team. How do you make good grabs if they see you coming every time? I feel like it could be both things. Plus, it would accelerate their game a lot. Bet Boom. Plus, it's another dive in Scout Hero that would combo well with IO Relocate. And the silence is just obnoxious as well. Yeah. They'd force BKB so many times. Void. Okay, so it ხო, რა თქმა უნდა, რატო გიკვირთ, ვერ ვხვდები. Probably. ჯაიროკოპტერი. I remember playing a game. ფიქრობ, რომ ჯაიროკოპტერი დაიფიქება. კი, შეიძლება ჩვეულებრივად TA, რავი, სუფერიზია, მაგრამ against a void, and he said he was TA, and he was like, against that hero, you get to a certain point as TA, you cannot win the game anymore. Like, he just thinks, wow, the void just destroys TA late game. Because I guess you get time dilation for damage over time. And you just chrono him and kill him. Mid laneria TA და თერიზე მიდის. Right. It's like either he has refraction on and you time dilate him and take it off, or he doesn't have refraction on. არ მოიშვა მოკლედ Furion's ეს დახაკარა. He probably doesn't have enough lockdown to prevent you from time walking some of the damage, so he probably just always beats you in the head-to-head. Okay. მოწინააღმდეგე თიმიდან გამეორდა Titan-Terry's pick-ი, გამეორდა Pugna's pick-ი. I mean, Bet Boom still has their comfort stuff. They get to play Prophet carry, so they're happy. And the TA looks kind of decent, but I gotta say, I think there's a lot of stuns on Thunder Awaken. They've got good teamfight, they got decrep. I feel like they have solutions against what Bet Boom wants to do, but it is a good next game. Jenkins? Say Thunder Awaken. Thunder Awaken, you go for Jenkins? Well, I thought Thunder Awaken had a much harder... I think they had a worse draft last time, and I voted against them, and I was wrong. I think they're the better team, and I think their draft is better this time. So I think there's going to be a quick one. Okay. I'm actually going to go for Bet Boom this time. Okay. Well, with that prediction, or the series of predictions, we're going to throw it over to our casters, OD and T-Governor. Have a good one, lads.
Thank you very much, Ted. Ladies and gentlemen, it's time for game 2 between BetBoom and Thunder Awaken. T, what have we got here? Well, we've got another, again, sort of final end for the draft. Wow, all the pixel. Hello, my friend. Like what the panel said. This game, it's not easy for a prophet, right? There's so many heroes that are going to be getting on top of him. Yeah, I mean, it's not easy, but it allows them the window of aggression that they're looking for, right? So you're going to have this, maybe an Orchid Rush TA, the Blink Deso. Okay. Thunder Awaken, they don't have it this game. Da'iწყო უკვე არეულობა. An attempt to take down Matthew, and he's out of there. But no, I like the fact that BetBoom in the draft, even though that first game felt a little bit awkward with the Furin at times, they're still sticking to their guns, and it's now more. Აი გადმოეწოდოს ინფორმაცია DOTA-ს და შევა. Game 1 where it kind of crumbled them after they tried 5 minutes trying to take it. This game, they've clearly learned from their mistakes in that first game. Magic So that's why I'm happy to Sticky-იანი. see them try it again in game 2. What do you think about this final pick for Thunder Awaken? Faceless Void. Oh, I do love a late pick Void, especially when you see your enemy trying to play for an earlier timing. If you ever get that one team wipe, that one kill, the item advantage that Hello, wake up! is the AFK. He's tapped out. Wake up! Sorry, just still in there. You know, game started, he's tapped out, you know. I mean, if this was online, 100%, you know, it's probably, you know, changing the music, you know, making a track or something. Obviously, you're not here, you're not allowed the music, but still. But no, I like the Void for the idea that, once again, if BetBoom make the mistakes, you are going to have mid laner TA, it just feels good to play this Uchrona. ისევ იგივე ტიპის პიკი აქვს a lot of clean damage going into Chrono. Sure, there's additional single targets თამაშობს რა additional control after the fact from Storm, but it might be a little bit difficult. Support-ის ფუნქცია შეცვალეს უბრალოდ წეღან მეხუთე პოზიციის საპორტი ბეინი უფრო აგრესიული სტრატეგიით იყო ეხლა აიო უკვე ცოტა შეიცვალა სიტუაცია. You know, BetBoom, they've got the Mars, the Initiator, Thunder Awaken have the Tidehunter. You have this sustain from the Pugna, the Io, but then it branched out quite ცუდი არ არის ხა Tidehunter's პროპეტას რო Tidehunter's დაუყენებ მე მგონი ვერ იჯეჯილებს პროპეტი რა და რავი ფიქრობ იდეალური პიკია როგორც პროპეტი ასევე როგორც Tidehunter-ი ასევე Underlord-ი იდეალური არის ფიქრობ პროპეტის წინააღმდეგ ლეინზე. და არა მარტო ლეინზე. აიო მარსის დუოც ძალიან მომწონს რავი. მარს ძალიან ელემენტარული აიტემები ჭირდება, soul ring-ი, ბრასელი, რაღაცეები და მალე ვერ იდებ მაგ აიტემებს, იმიტომ რომ ან საულში გაგდის გოლდი თუ აგრესიულად გეთამაშებიან ან ტანგოში, მაგრამ აიო კიდე მაგას ანაზღაურებს და ძალიან მაგარია. Tankiness of Tidehunter, even the Ags alone. But no, they've got to be careful. They have to be very mindful of this timing that BetBoom will be playing for. And overall, are you sort of a fan of the support Wind Ranger? You know, something that we're seeing some teams bring out here at the major. I mean, kinda like it's hit and miss, right? In lane. და უმეტესობა მესამე პოზიციას პროპეტი აწუხებს ლეინზე. ნუ Tidehunter კიდე არ არის. მირო, კარჩე. ერთხელ ჩააგდეთ მეორეებილიც და სიო ჩახვალე ვანგუარდი. Defensive glimmer. რინგს ამატებს და всё. It unlocks the fight. ორმს გაუჭირდება ვფიქრობ. TA-სთან, იმიტომ რომ it really depends on the player. ვერაფერს ვერ უსავს In the ისეთ previous game on the საინტერესო. Snapfire, he was so impactful. So I'm expecting the same performance from him. აი უბრალოდ აზრი არა აქვს კლიკს მარსზე კი არა ნებისმიერ მესამე პოზიციაზე როცა გვერდში გიდგას აიო უბრალოდ დააჭერს rather than buying tangos. ეს და დამთავრებულია ყველა. აი ეცავს აბა კიდე ერთხელ შევამოწმოთ watch game თუ არის შესაძლებელი მეგობრებო რომ უკეთესი ხარისხი იყოს. კი.
in this game, even if it's a little bit less typical for them. Yeah, it's gonna allow them to disrupt it pretty easy. Zipping in and out of arena is always really nice too. Being able to just do that is always pretty great. So Necrophos. Oh, they banned Necro with Pugna. Yeah, that's all right. It is a bet. It's respect. It's respect. That's true. It's a bit of and that definitely. Some people are afraid of like IO plus Necro, like shutting Pakaz down, and then Pakaz doesn't get to play. I was gonna say, I feel like it does shut down a lot of Pakaz's favorite units. Betboom did also pick the Necro versus a Pugna. It wasn't just CK as well, too, but it was a Pugna CK, I believe, by EG. I guess. What's the idea there? It's good against strength heroes in lane for sure, because like CK can outlane a lot of heroes, even though most carries aren't like lane sustainers. CK can stabilize there. I think Necro probably can beat it while still also doing a lot of Heartstopper damage. I think it also the IO pairing, where you double up heals with Necro pulses as well, is something that's probably overlooked a bit. Also, this version of Pugna that we're seeing is not the Pugna that counters Necrophos. Pugna's a healing hero. It's not a I'm going to kill you because you've ghost shrouded hero. Right. If Pugna's walking in and trying to do damage in the current meta, it's like you're playing it wrong. Right. The ward is impactful. The ward is good. The ward is impactful, but it was like the dual factor of both the ward and the fact that he can kill you. Definitely true. But now it's just the ward. I feel like the ward screws over every hero now. He just counters everything. There's a reason why this hero has like an 8. What is it still like an 80% win rate here or something? I think it's a bit lower, but it's really high. It's high. I could try and find out for you. Okay. I had it open before. Let me get my stats out here. Hold on. I'm on it. Put your phone down. Right. Whenever I see two first phase heroes that are not good against Batrider, I always never mind. Well, yeah, it's not good. They banned it last game, but this game they're gonna pick it because they're up against a Storm, up against a Pugna, pretty good there. Looks really very solid. It's the look for heroes so that we can relocate in a hero on their squad. It can be Mars, it could be Nyx, either one. But either way, mana burn is gonna be nice. And does Kaya doesn't lower the amount of mana burn you receive anymore, right? Much like Null. So like that's kind of a good solution actually against Storm, because right now he has so much mana because he prevents his mana from being burned from the spells he used. But if you just hit them with a mana burn, he doesn't get his mana back very fast. It's more like it sustains higher longer. He's gonna have to go back to Fountain to get it back. So there's something to be said about mana burn. He does have the Pugna. Or you can just get Pugna up. Suck action, right? yeah. So. But the whole mana pool, like it takes a long time to build up. Isn't it the amount of mana that you heal is based on how much HP Pugna loses? Yes. So if Storm's got like 2k mana missing, something. But I think the reason why the mana buffing of Pugna is so insane is because it's way easier to get HP. Like imagine 100 HP regen versus 100 mana regen. How easy is it to get 100 HP regen? You just get a heart. Do the same thing for mana. Like tell me items that will give you that much mana regen. It's impossible. Old Bloodstone. 6 old Bloodstones. 6 old, actually. Like Fountain. Yeah. Like I think even still, it makes Tranquil Boots a 25 mana per second item. Like that's crazy. So according to the stats I'm looking at, Oblivion Mage, aka Pugna, 70.83%. What is that his name? Oblivion Mage? Oblivion Mage. Huh. Thunder Predators. He does say the word Oblivion, I can confirm. Sounds like a character from like a scuffed Justice League. This is cool. I think the Tide really threw Betboom off last game because the Mars, like we were mentioning, he had a bit of a tough game trying to catch, and I think Tide always makes it a little difficult for when you're playing a Mars lineup because he's this combo breaker. It's like you don't want to go on the Tide, but he's just walking. He's in front of you. You have to. Yeah. Almost have to. And if you go on somebody else on his team, he blinks in and ravages, and he's going to disrupt your chain stun. Yeah. So. They go with the Windy. That's very. They picked up Nyx. Could they even get AM here? I was thinking about AM. I mean, he's just so good against the opener. We've seen him banned against the Storm Pugna opener a lot. I feel like the problem is with the other heroes on Betboom, if you have an AM, you just have so little to do stuff. It is a big risk. They wouldn't have enough damage, I feel like, with AM. And then like IO paired with Nyx, AM's gonna suck too. Yeah. Like, AM blinks in, IO comes with, who cares? Yeah, the double slow from the mana break. I do really like the Wind Ranger on Thunder Awaken though. It's going to definitely fit Pakaz's playstyle. He's going to go around, get solo kills. I assume it's going to be carry Wind Ranger at least. He's going to kill heroes. He's going to be semi-survivable, and that's going to allow him to just get a lot of pickoffs. It's still a bit scary against Nyx, I guess.
So they've gone for the TA this time, but in the game you again. said carry Wind Ranger. I assume so. I mean, some teams have been dabbling with it. T1 has played it that way too. People have been doing carry DK. It's a similar alternative. Yeah. It's Didn't we see usually a lower down possible priority. Wind Ranger in this tournament? Yeah, I feel Seb's been Seb playing played it. 5. That's right, yeah. But I've seen a couple more Wind Ranger ones. It's also still just flexible, right? Maybe it could just be like right now it could be Matthew, right now it could be because they can. The only thing is, I don't know about doing a Wind Ranger pause one against Mars. I feel like he's just gonna soak all of your projectiles. Well, can't you just get? I mean, once you get like Maelstrom or anything, that doesn't get blocked. It's all magic damage. Yeah. Still, I feel like it's a large chunk, but I see what your point is, I guess, but like in the ult, the ult like entirely blocks projectiles. There's no like, you know, BKB doesn't solve that. yeah, but still, like a lot of your damage comes from the actual Maelstrom. The mana. And maybe it's Lara, it's not just like team fight focus fire. It's also like just killing heroes all over the map. You see a guy split push and you shackle kill them. That's where the threat comes from Wind Ranger is the solo kill potential. She makes games easy when you're successful getting those. Yeah, I mean, I could see it with Storm. Like, you have a lot of kill threat on the map between you. Storm zip in, Wind comes in afterwards and does the damage that Storm needs. And you can get Wind Run at a pretty high uptime right now too. I think it's like 6 out of 9 seconds by the time you hit 15. So that can be okay against TA. She's gonna have to get a MKB or get lucky and get Quiver. Yeah, anybody that plays ability draft knows how insane Wind Run as an ability is. Yeah, it's a carry tool. It is one of the best abilities in ability draft, which means that it is by far Wind Ranger's best ability. Team ban. Ooh, a lot of people jump into the team that's ahead. Night Stalker. That is interesting. That makes me feel more like this is Wind Ranger Pugna supports, just because this is one that really disrupts back. But who says that it wouldn't be good against Wind Ranger core as well? Just because BKB will come out? Or... Yeah, that's me kind of along that lines. I mean, it also gives vision of the entire Thunder Awakened team. How do you make good grabs if they see you coming every time? Rashvit? Ja, მე ვიდეოდათ რაც ენჯოხი დასდევენ ჩემიანებს. PA ხარტო? და იმინა რავი, მაგარი ყლეცა ჯოგია რა. ანუ კაროჩი გატილტულები ხარ, ხო ხარაშ კაიზმო. ნუ ვალერიან გიორგაძე სტრიმა. მიდი თქვენ. რატომ ისავამდე ეს? მისადო რა. ისა. I have refraction on. You don't need მოვალ კაროჩე უყურებ იმ. So he probably just always beats you in the head-to-head. Okay. Kev, your thoughts about which team you fancy based on the draft alone, sir? I mean, BetBoom still has their comfort stuff. They get to play profit carry, so they're happy. And the TA looks kind of decent, but I gotta say, I think there's a lot of stuns on Thunder Awaken. They've got good team fight. They got Decrep. I feel like they have solutions against what BetBoom wants to do, but it is a good next game. Jenkins? Say Thunder Awaken. Thunder Awaken, you go for Jenkins? Well, I thought Thunder Awaken had a much harder. I think they had a worse draft last time, and I voted against them, and I was wrong. I think they're the better team, and I think their draft is better this time. So I think this is going to be a quick one. Okay. I'm actually going to go for BetBoom this time. You are? Okay. Well, with that prediction, or the series of predictions, we're going to throw it over to our casters, OD and T-Governor. Have a good one, lads. Thank you very much, Ted. Ladies and gentlemen, it's time for game 2 between BetBoom and Thunder Awaken. T, what have we got here? Well, we've got another, again, for the final end for the draft, the Nature's Prophet. I feel, though, kind of like what the panel said, this game, it's not easy for a Prophet, right? There's so many heroes that are going to be getting on top of him. Yeah, I mean, it's not easy, but it allows them the window of aggression that they're looking for, right? So you're going to have this, maybe an Orchid Rush TA, the Blink Deso, the Fury going Orchid, the Deso Blink on the TA, and then just the innate tankiness of Mars with the Eye behind. That alone should be able to punish the timings of a Void of a Tide Hunter. In that previous game, we had Tide. Oh, Thunder Awaken, they don't have it this game. Early fight though.
A bit of an attempt to take down Matthew, and he's out of that. But no, I like the fact that BetBoom in the draft, even though that first game felt a little bit awkward with the Fury at times, they're still sticking to their guns, and it's now more emphasis on like that mid lane siege that they did in game 1, where it kind of crumbled them after they tried 5 minutes trying to take it. This game, it needs to be much cleaner. They've clearly learned from their mistakes in that first game, so that's why I'm happy to see them try it again in game 2. And what do you think about this final pick for Thunder Awaken, the Pakar's Faceless Void? Oh, I do love a late pick Void, especially when you see your enemy trying to play for an earlier timing. If you ever get that one team wipe, that one kill, the item advantage that you can build is the AFK. Well, he's tapped out. Sorry, just chilling there. You know, game started, he's tapped out, you know. I mean, if this was online, 100%, you know, it's probably, you know, changing the music, you know, making sure you got a good track or something. Obviously, you're not here, you're not allowed the music, but still. But no, I like the Void for the idea that, once again, if BetBoom make the mistakes, you are going to have, you know, like the Void into TA, the Void now into Furion. It just feels good to play this. You chrono them, you're going to be able to solo off the heroes. I guess the main thing here is there isn't a lot of clean damage going into chrono. Sure, there's additional amplifier through, let's say, like the Gush, or let's say the additional control after the fact from Storm, but it might be a little bit difficult if BetBoom kind of get the ball rolling with all their heroes. Oh no. But again, because that was sort of the case with the last game's draft, right? Pretty much exactly the same thing. In essence, these drafts feel kind of similar in their openings, because, like, you know, BetBoom, they've got the Mars, the Initiator, Thunder can have the Tidehunter. You got the Sustain from the Pugna, the Io. But then it branched out quite differently in regards to BetBoom relying on the earlier siege once again. So yeah, it does feel like a repeat of game 1, honestly. Just slight tweaks in the heroes. Development mid-series. And I mean, it was sort of the way that we're seeing Pakar's play as a carry. Would you imagine we're getting like the Maelstrom Yasha sort of build up for him, or are we going to get a bit greedier, some Battle Fury for Void this game? If we've seen some just straight Maelstroms, honestly, I wouldn't mind that. You know, Treads Maelstrom, then get the BKB, enter some of these earlier fights, get the kills, and then from there, you accelerate through just being present. I don't think this is the type of game where you can be ultra greedy, because there will be this like 15-minute timing of Orchids, Desos, Blinks, initiation galore on BetBoom, and if you're not ready, it's going to be difficult. Like, the early game damage of Thunder Awaken might be the undoing. Once they get over that hurdle, though, their draft is going to be filthy. You know, Windrunner eventually becoming a core, the innate tankiness of Tidehunter, even the Ags alone. But no, they've got to be careful. They have to be very mindful of this this timing that BetBoom will be playing for. And overall, are you something that we're seeing some teams bring out here at the major? I mean, kinda. Like, it's hit and miss, right? In lane, it's pretty strong. It's really annoying, especially with the run poking away the position 5. But I think you need the correct game where you actually become the core for it to really be annoying. If your position 4 is executing a hero at the start of the fight, forcing out defensive glimmers for stuff just on the Windrunner alone, it unlocks the fight for so many. But also it can just fall flat and you can kind of be a creep, right? You're just a shackle bot. So it really depends on the player. But Matthew, in that previous game on the Snapfire, he was so impactful. So I'm expecting the same performance from him, hopefully scaling into the game. But nice thing as well, he goes for the headdress. He done that in the previous game, Matthew. He just goes straight headdress, having the additional regen, rather than buying tangos, just kind of walking around, hugging his offlane and getting that aura going. We haven't seen many players do this. Often it's like sticks and branches. Yeah, Matthew having his own little bit of identity in starting items. I'm seeing the mid matchup at the moment. Dark Mago doing very well against Lioness in Storm versus TA. Do we usually see Storm come out ahead of the early levels? I mean, he's also utilizing the small camp a lot earlier. TA naturally will be sticking to the lane up until probably around 5-6. Also, like the observer just pointed out, it is currently blocked. So yeah, right now Storm just having a bit more efficiency due to the setup of the lanes. ნეტში მარსი არის პირველ ადგილზე და ანუ რამხელა ბუსტს აძლევს აიო მარს რო TA's Storms
და Tide Hunters გაასწროს ესენეთში. ნუ ურიონი წამოეწია, მაგრამ მაინც წარმოიდგინე. The runes, Seneko tried to stop Dartmago from getting there. კი, აქ დიდი ალბათობით მანა Barney გაიმახსება. Bot lane on Thunder Awaken just because და არა კარაპასი ნახოთ. IO Mars, the sustain from the IO, the chip damage from Pugnet is kind of nothing. So he's giving more XP to his faceless Void, allowing him to have threat. So now this Mars isn't going to have this level 6 timing Void sharing XP level 4. So I like the fact that they are just kind of sacrificing Pugner a little bit more. And in that way, you're kind of protecting your tower. Because this Void hitting level 5, hitting level 6, much earlier before Mars. You might even have kill threat of your own. ნუ ერთი მინუსი უბრალოდ აიომარს ის აქ რომ ვერ ხარ ისეთი აგრესიული როგორიც ხარ თქვა ფუდვინგთან ერთად სკაირასმეიტთან ერთად რუბიკთან ერთად და ასე შემდეგ უბრალოდ ანუ ვერც ისინი აგრესიულებიან იმიტომ რომ აზრი არ აქვთ რომ დახარჯო რესურსი შენზე ანუ აზრი არ აქვთ starting to put some traps. Seneco's already been making stacks on the dire side of the jungle. Now they'll be farming them together. Seneco will watch. Yeah, Lala, really big boost here. There's bottom lane for cars. It's rather low. Panda got much regen from. Okay, yeah, he's got tangos himself, so for cars, it's going to be kept. ნუ აქ TA შევიდა სტაკებზე, ტყიდან XP გამოაქვთ, მეოთხე პოზიციამ შეცვალა, მივიდა მიწზე, ის XP არ იკარგება, რაც მიწზე მოდის. Dartmago in the mid now, he's hit the 6. Not really under any sort of threat. I mean, even with more heroes around, you've got the Bedbooms line up, they've not got the greatest ways outside the Nyx and the Mars ultimate of catching the Storm. A lot of pressure is going to be on Seneko to make sure that Dartmago doesn't have a free game. I think it's kind of difficult right now if you're Thunder Awakened because you have the Storm Spirit a little bit late to getting 6, but your support duo isn't really going to mid lane and going, nice, we got the kill on TA, let's hit the tower. You have Pugner, you have Windrunner. They're very static supports. They might be able to help turn around fights in the side lane, be it for a good shackle shot or a decrep. But right now, Thunder Awakened very much relying on just farming their lanes and pushing them out. But that's why ისე რა საინტერესოა რუნების სისტემა. Having a pretty decent time top and this Mars in bot lane with the ანუ წარმოიდგინეთ 1 წუთზე ჩდება რუნა, მე 8 წუთზე ჩდება რუნა და მე არ შემხედრია ესეთი სიტუაცია არ ყოფილა რომ ორჯერ გაჩნდეს ერთი და იგივე ტიპის რუნა. აი მაგალითად ორჯერ გაჩნდა დედე ორჯერ გაჩნდა რეგენი. ანუ იშვიათია კი არა და რა მე არ მინახავს. თქვენ თუ გინახავთ ეგ მაინტერესებს რომ ორჯერ ერთი და იგივე უნდა გაჩნდეს. შეიძლება ერთი ინტერვალი ანუ 10 წუთში შეიძლება კიდე რეგენი გაჩნდეს, მაგრამ ორჯერ ერთი და იგივე არ ჩნდება. The mispositioning of Betboom, Storm making that jump to get the kills really early on. The Void by himself isn't really going to do the damage, nor will Windrunner. It's very difficult for Thunder Awaken, even though they have big teamfight spells, to utilize them perfectly. They kind of need Betboom to only use 2 or 3 heroes at a siege and punish like numbers advantage. Bring 4, bring 5 heroes, wipe them, and then sweep back across the map into a farming pattern. But in the early engagements, if they don't bring everyone, I can see Betboom slowly kind of walking down some of these earlier towers, especially with an IO behind that, keeping the sustain going. This is just the scariest part of the game, in my opinion. Just the first kind of 15-20 minutes for Thunder Awaken. After that, it's going to become a bloodbath, you know, just like game 1, an amazing game. But if they fall victim to any of these early fights, it could just be a classic Betboom game with their Furion, where he goes, you know, 12-on-1, sweeps across the map, killing everything. Plenty of setup as well with the Mars, the Nyx Assassin, the relocate for the Tiers coming as well. Yeah, good pressure there from Seneko and Dahat, making sure that Dartmago wasn't able to fully finish off that stack. მაგრამ მაგის ალბათობა ძალიან TPing bottom as well. სირია. Got the shackle set up. They've got the burst. He's going to get dropped down.
he's able to turn with the spear straight away onto Pakaz. The sustain of the iron. Identifying that with that initial jump already used for Thunder Awakened side, you know, Matthew and Dark Mago, there wouldn't have been any follow-up damage to get the kill. Like every time he's on half or a quarter mana, it just gives opportunities for aggression for BetBoom. And yeah, nice discipline from the Void. Just not using the chrono, even though your mid just rotated in, you kind of sometimes feel obligated, like we have to get the kill. You've got to make it worth it. But no, if you waste your chrono there, yes, Furion instantly going to be calling, guys, I'm TPing bottom. And once again, we'll see that thing where it's like, with no chrono, you force the Tide into bot lane, and that disparity on the map just allows you to start kind of the ball rolling in aggression. Absolutely, yeah, knowing exactly where to cut their losses there. Here we are seeing that build from Pakaz. It is the tread, javelin, straight into Maelstrom. It will give him some type of kill threat potentially, especially if Void does one of those aggressive TPs again. And in one good fight, you easily could be halfway towards the BKB, so. Coming up to 10 minutes and still yet to see a burst blood. Pakaz getting burst slow, but the time walks back up. Okay. We'll manage to continue to sort of hold this hero on his own, especially with the fact that that threat of the Chronosphere is still there in the mid. Still there, Panda Boom making sure that Lyle doesn't get his hands on a DD. The Hawks had just like the nicest time in the last 2-3 minutes. He's just been AFK in this top jungle, just living the dream. Seneco's been lapping up the XP top. He already hit 6 pre-10. Yeah, and look at him. He does have the Orca in the quick bind, so like I mentioned, this is they are building towards the 15-minute timing, like I mentioned. Now this silence is going to be incredibly annoying for the majority of Thunder's heroes, right? Sort of outside of the Tide, each and every one of them relying on the spells to escape or to protect themselves or teammates. The silence is going to hit hard. But even like with the tier as well, you pick up that shard, you see the Pugner giving the life drain on the side, just throw down a trap, get another silence, Void steps in, throw another silence. These early fights, devastating pre-BKBs. I'm sure gosh, TA. Find something top there, hits with the scan. They know that they're in the trees here. I'm gonna start searching them. Dark Mago is able to find the opening. But the Ravage is perfectly coming out in front of the three of them. Dark Mago, play with. So get away from the turn of Force Mage. You're getting drained down by Pandaboo. As that's 2 dead, Decrepify set up as well. They tried to turn up to turn it around. No! But BetBoom, they lose 3 They bring the numbers, that's the key thing. They look behind the tower, they find the Fury, like one of the better kills in this engagement. And then within a blink of an eye, they bring everyone. They're not even second guessing themselves. They understand the lack of damage that they have without the 5 of them. They get the kills, and it just slightly offsets the BetBoom's timing just a little bit. And don't forget, just before that happened, Seneco, he was in mid lane with the Vendetta trying to kill off the Windrunner, wasn't able to connect on the Impale due to the Windrunner and the quick disengage. Yeah, due to the lack of aggression from BetBoom, quick counterplay from Thunder Awakened. Nice. Even able to get the tower tonight. In the mid there, Panda. That feels good. Get Panda move. He did get 10k this year. January, by the way. Very cool. Not a lot of 10k supports. Bottom. Sacred. HP არაკდება საერთოდ. Cost no ravage and already noticed. საერთოდ HP-ს ნასახი არაკდება Titan. There's notice. He's going to try and walk out of this one, but the focus fire's beating him down. Notice trying to run. He's almost certainly going to die. He goes down. Dark Mago on top of that. Finding the hack in the tree line. He'll try for the TP out, but the damage is done. Thunder. They're not getting anything out of this. They didn't even need to use the chrono. That must feel so good. უბრალოდ შანსი არ აქვს. Prepping for the return. I mean, I guess BetBoom, they did actually get the tap. So some sort of objective, but these kills that Thunder Awaken's picking up, they've got to feel pretty good, you know, with BetBoom and the way that they want to play with their heroes, that losing their cores, losing their carry.
great for the game pace that they want to try for. This Tidehunter is the undoing of this kind of Fury and carry style. As long as he has TP available, when the big siege comes in, when you use your Nature's Call, it's a pretty long cooldown. So that alone, Tide just identifies this is where the push is coming, TP's in, Storm Spirit's in position, Void has TP available. They punish them through their own aggression. They set up the perfect defense. BetBoom, they're the team with these heroes, or at least with the Furion. They want to be forcing the TPs around the map. Right now, it's Thunder Awaken, the ones who are doing it. Yep. And as you said, they did that just then without the need of the Chrono, without Ravage being available. So now that those ults are there, it's going to make the attempts from BetBoom even more difficult to get away with. It's done on Sacred, he's going to be looking for those big Ravages. If you BetBoom, you're looking at the fact that Orchid soon online from Nature's Prophet. You've got Desolator complete on TA. Ideally, you need the Blink Dagger as well, and then that in itself should be your target. You have the Mars with the Blink Dagger, initiation follow-up with the TA as well, and then the backline jump with the That is the most important thing. If he can get it in the next couple of minutes, we're looking for quite a nice time, but yeah, the fact that they've crumbled under the tier 1 pressure. It's going to make it pretty difficult. Missed the spear, but they should still have him here. They do. They get the kill. Matthew gone. And the Vendetta as well. Don't forget that is two of the big initiating tools now been used from BetBoom just to kill off the support. Pretty happy with that. And I feel the thing is as well, even for La, when he has the blink on top of the Desolator, there's still a lot of sort of stuns or ultimates that could just clip this TA when they try and commit in onto a target. So the fights aren't necessarily going to be that easy with the blink Deso alone. Yeah, not at all. Especially, you got to remember, you blink in, you on top of that, and layer them with a ravage. You got to be dying on this TA. But the fact that I guess you have to weigh up the fact that there probably still isn't enough damage for a Void to kill the TA if he has refraction jumping in. But that's only in a matter of time. And yeah, you can actually see him sort of considering there. He bought the Ogre Club but then started again. He's really thinking whether he wants the blink or the BKB first. Yeah, it's probably just going to be the blink. Helps him get around the map a bit quicker and the BKB on top of it. Bravo. Take down. Anna there in that attempt in the mid. Get the dagger. Minusi, bravo. Sorry, because he was not prepared for that one. Yeah, get the catch. Desolator, a couple of hits, the Void's gone. Like I mentioned, we have the Orchid on the Fury and Shard now complete as well for Fury, so if they get a good kill, they're going to be able to start pushing. But this is now the nice pivotal moment in the game. Net worth looks pretty healthy for the 3 cores of BetBoom sitting in the top 4. Smoke time for Thunder with that big go. And without the Void as well. Oh, and a big zip straight up. His courier as well. They're going to look for smoke. He's still got a decent amount of mana left on the Storm. He's got about half of it left. Definitely has enough to make a move around mid. Force Major. Wow, Initial attempt to get out. The spear, push out the 2 of them. Force Major, he's going to opt to relocate out of this one. I think relocate so they might bait this. No, that just they're going to have a lot of members here that and maybe you can get the tether off to the side, Force Major. No, they're not. You can't. As soon as I saw Fury TP up, I was like, alright, don't hype up the maybe the play. It would have been very ambitious, I must say, but still. And another smoke. Back-to-back smokes now coming from Thunder Awaken. I like this as well, with the cars showing in the lane at the bottom at the same time, so maybe not something to be prepared for. Bravo. Comes in to finish him off. Sacred jumps forward. It's going to catch Dahak just towards the end of that attempted TP out. Dahak will be caught, and with the zip across towards the Mars, they should be able to pick up notice as well. Agreed there from Sacred to let the Ravage out, make sure that there's no chance of anybody TPing out in the tree. Towards the Mars, they should be able to pick up.
themselves as they get the silence. Because შეხედეთ კონდა არა კონდა არის comes in to finish him off. Secret to head over and try and do something about this one. მაგრამ ფიქრობ რომ კონდა ის შესაძლებლობა რომ გადარჩენილიყო. And they know that Thunder Awaken is fully aware of this attempt. მიუხედავად იმისა რომ პრედატორს უპირატესობა აქვს, მაინც მგონია რომ კილებით უპირატესობა აქვს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ მაინც თანასწორი თამაში მიდის, იმიტომ რომ ნიქსი ყავთ, რომელსაც შეუძლია იდეალური რამე გააკეთოს team fight-ში. მარს ძალიან მარტივად შეუძლია დაიჭიროს, თუნდაც ვოიდი, თუნდაც შტორმი. კიდე აძრობს თავს, რომ დაგერიცა. აქ იქნება ეხლა რაღაც საინტერესო. But they can just prevent this free. Არა, აი ეს რომ მოხვედრო და ძალიან მაგარი ხდებოდა. Dancing around Seneco's attempt to turn it around. ნახოთ, ვაუ! He goes out, Darvik over the last bit of man able to zip back to safety, jump forward from Picard. As Sacred. ვაუ, ეხლა კაითან ერთთან ჩხუბი რამდენად მომგებიანი არ ვიცი, მაგრამ ის კარგად ესროლა. უბრალოდ გადაწყვეტილება ძალიან გვიან მიიღო. He's just zipping around, dodging all the keystones, doesn't get hit by the carapace as well, just until the very end, but at that point, it didn't matter. ცოტა ხან გავაჩუმებ, okay? გადაწყვეტილება ძალიან გვიან მიიღო TN, თორე შეიძლებოდა ერთ-ერთი გმირის მოკლა ძალიან მარტივად. Просто შეყოყმანდა, ხვდებით? ანუ მივიდე არ მივიდე და ზუსტად მაგ ორმა წამმა გადაწყვიტა მაგათი სიცოცხლე. რას ემსახურება Windrangeris smoke-ი ალბათ ward-ებს და smoke-თან რო დააწყოს ward-ები. Dire's middle tower is under attack. ვოიდმა რა თქმა უნდა მანტა გადაწყვიტა, ანუ კარგი ამანტა საილენსი აქვს, კარგი ამანტა თუ არ ვწდები, სპრაუტიდანაც გამოდის იმის პროპეტასი. ანუ მარსი ჩვეულებრივ გუნდზეა, DK-ით ხარობს. აი თანთერი და ინფორმაცია რა გვაქვს QSL-ბერდი TA-ისთვის, ну კი team fight-ში თუ მოხერხდა და TA QSL-ბერდი დაედო არა მარტო TA აქ ფორიონიც არის range-ებზე როგორც ვიცით QSL-ბერდი უფრო დიდხანს მოქმედებს, ანუ დიდხანს ადევს. არა, ქართველების არა. -6 ჩემი აზრით აი ამ kill-ის შემდეგ Nix-ზე ჩავაგდებდი quick buy-ში იმას. Ion discs. Ну დაგერიც კარგია, მაგრამ რავი, Ion disc-ი ჭირდება აშკარად. თორე ვერაფერს ვერ იზავს. ამ შემთხვევაში Nix-ის damage-ი არაფერს არ წყვეტს team fight-ებში. Nix-ის ფუნქცია არის ტანი და Nix-ის ფუნქცია არის mana barni, ხო? კი, mana barni Windrangers, Storms, უგნას დიდ DPS უკეთებს, მაგრამ უფრო კარგ საქმეს იზავს თუ გადარჩება, თუ ვერ გადარჩა, ვერაფერს ვერ იზავს. ნახოთ რას იზავს ახლა. ალბათ უგნაზე არ ღირს, ხო? არ ვიცი, უგნა აჰა, გასაგებია. თავიდან ვიფიქრე, რომ არასწორად ითამაშეს, მაგრამ როშანი უნდათ და -1 ნებისმიერი გმირის კი
საკმარისი იყო იმისთვის, რომ როშანზე შესულიყვნენ. ორმა გმირმა ნიქსი და მარსი როგორ თამაშობს შეხედეთ, ზონა უწუკეთებს სხვა გმირებს, რომ ხელი არ შეუშალონ და TA კიდე ძალიან არასწორად ითამაშა, მე ვფიქრობ მიდრეინჯერმა ამ შემთხვევაში. კარგი იქნებოდა როშანზე შესულიყო. როშანის დაკარგეს, მარსმა არ ამგონია აქ რაღაც. აი ნიქსი როგორ ითამაშებს ძალიან საინტერესო იქნება, ეხლა ძალიან მაინტერესებს. მაგრამ არ გვაჩვენა კამერამენმა. და -5 team wipe plus როშანი. დანაკლისის გარეშე. აქედან გამომდინარე საშინელი იდეა ყოფილა როშანი გავიდა სადღაც 1100 გოლდით გავიდა წინ თანდერ პრედატორი და პლუს რავი დომინაცია მოიპოვა მეწზე რამოდენიმე ხნის განმავლობაში დომინაცია მეწზე ნიშნავს კიდე მეტ ფარმს მეტი ფარმი ნიშნავს მეტ აიტემს მეტი აიტემი კიდე ნიშნავს მეტ შანსს რომ მოიგო ასევე დაარწმუნეს იმ ფაქტში რომ IG-ს რო გქონდეთ მაინც გეჩხუბებით და მოგიგებთ team fights Mars BKB აქ არ მგონია დიდი ამეშეცვალოს BKB. Why Nix-მა იდეალურად ითამაშა, მაგრამ სტორმმა უფრო ჭიანურად ითამაშა BKB-ით რო შემოხვდა, თორე სტანში ჩარჩებოდა. პუგნამაც გადაარჩინა ვინდრეინჯერი. ნუ GG არა. ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, ეს არის GG. რატო დატოვა მარსმა ესე? ბეგისანა ბარაიო არ ვიცი. ნუ კარგი. ფურიონ სპლიტავს. ნუ თავერი აუღო. ვერც აუღო დინაი გაუკეთავო იდმა. რა უძებს ოიც. თანცლიერია უკვე. არ ვიცი, ძალიან გაჭირდება. არ ამგონია რომ გაიბარსთოს ვოიდი, ანუ სულ რომ მარსმა მიაჭედოს ნიქსის ტანი მიყვეს, მე ეჭვება რომ დემიჯი ეყოს. ფურიოს სილვერი აქვს, ფურიოს როგორც ჩანს სილვერი არ აქვს, ქონია სილვერი, მაგრამ მაინც მოახერხა იმან. და არ დაინანა, რატო უნდა დაანებოდა და -2 გმირი კიდევ 3. აიო Nix-იც მოკვდება დიდი ალბათობით არა გაიქცა. მას -3 გმირი. აქ ფსიქოლოგიური ფაქტორიც მუშაობს უკვე. წინა თამაში წაგებულია, პლუს აქაც როშანის team fight-ი რო წააგეს, როშანის team fight-ი რა, ანუ IG-სიანი team fight-ი რო წააგეს, უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებს ადამიანზე და ცოტა გაუჭირდება უკვე ამ ხელის მოგება თან ფორტუნა მასხარის არის სტორმას ვერაფერი ვერ აჩერებს აი სადოთ აბა სადოთ ვოიდი ჩემი აზრით მოკლავენ ვოიდს სკადიანი ვოიდი ხო არა სკადი არ დებია ჯერ კარგი განკი იყო ვოიდზე ხოთა შორის მაგრამ გამოვა და
ქრონო აქვს და გასმოუხთენ, არ ყავთ ვოიდი. სწორია, ძალიან იდეალური სმოუკი გააკეთეს, უბრალოდ რავი, რაღაც შედეგი უნდა მოყვეს ამას. სულ მცირე ძალიან მაგარი იქნება აქ ძალიან მაგარი იქნება ვოიდის ბაიბექს თუ გამოიწვევს ეს ამბავი. რავი, თუ მივა იქამდე საქმე რომ ვოიდის ბაიბექი გააკეთებინონ, რავი, ვფიქრობ რომ ძალიან წინ წავა ბედბუმი. მაგრამ აგრესიული თამაში შეწყვიტეს, გააგრძელეს ფარმი. ფურიონს რამდენჯერაც თვალი შევავლე, ფარმზეა კონცენტრირებული, კი, ნეტი აქვს. ასე თუ ისე პირველი ორი ნეტის სტოპი უკავია ბედბუმს, მაგრამ რავი, ნეტი დიდი აქვს, მაგრამ teamfight-ებში უჭირს. Radiant's top tower is under attack. ვოიდის კადის აუცილებლობა სიმართლე გითხრათ, ამ თამაში იყო თქო რომ თქვა, როგორც აიტემის ფუნქცია გეტყვით, აი ამ ფაიტის მერე გეტყვით. და რატომ უასწრო? რა მოხდა? შტორმამ არ მოიქრია მარსი. მეორე აბილიტი შეინახა, აქცენტი აქვს აიოზე. პირველ რიგში უნდა მოკლას აიო. შტორმი ინახავს აბილიტებს, რომ მოკვდეს აიო. ვამბობდი რას, სკადის როგორც ასეთი ფუნქცია რაც არის, აუცილებლობას არ მოითხოვს ამ ფაიტში. ალბათ უფრო აქცენტი გააკეთა ვოიდმა, აი წერან რაც დაბლა დაემართა, აი ამ ადგილას, სტატები აიღო და ეგეთი რაღაცა რომ არ შეემთხვას. რა TI 2018-ს ვანშოტი ვერ მივხვდი. TI 2022 გინდოდა, ალბათ რო გეთქვა, ხო? სარიელია. ეგეც სარიელი. აი, ზეგი და კარები დაგეთქვა. ხო. მიდი დაკეტე გარმონე. ვაუ, შტორმის მინუსი. გებრიელი, ხო. შტორმის მინუსი. არ არის შიგნით, ესეც არიელია გუქს. ეს ბანახე? მე მგონი ეგეც არის. აჰა, ეს წაიღე, მოიცა ცოტა ხარი. აიღე და ის ყარები დაკეტე. მიდი ხო, დაკეტე გუბი. კი მართალია, მანაშიც გამოადგება გეთანხმები. ნახოთ აიტანთებს რა აიტანთები მანის გარეშეა, ნიქსი მოკვდა, დიდის ალბათობით მარსიც მოკვდა. არა? აბა ფურიონ, აბა ნახოთ. არ მჯერა, ბრავო, დედეთი ყავს თიეი და რატო გაჩერდნენ? აიოს ბაიბექიც გაკეთდა. შტორმი მკვდარია, ღმერთო ჩემო. აი კამბექი მესმის, მეგობრებო. აქ ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ სხვათა შორის TA-ზე ნული ფერი უგნას აი ამ ability-ის გამო, რამაც ძალიან იმუშავა და მაგან მოკლა სხვათა შორის ვუიდი.
ბაიბექი გაკეთდა ვერ ხედავ აიოს ბაიბექი რო გაკეთდა ვიცი სხვა ვერ შევნიშნე ისი ბაიბექი გაკეთდა და ნუ ბაიბექები ასე თუ ისე არის პრედატორის მხრიდან და ვნახოთ აბა რამდენ ლეინს გაიმეტებენ და დათმობენ ბაიბექის გამო ნუ არა მარტო თიეის ფურიოსაც აქვს ნულიფერი კარგი დასაგებია და ბაიბექი არ გააკეთეს და ერთი ლეინი დათმეს საინტერესო ფაიტი იყო ეს ძალიან მომეწონა დისკი საშინელი გადაწყვეტილება ჩემის აზრით უგნაზე როშანი საიმინგი იცოდნენ მოასწრეს ვერ ძალიან წინ არიან ამ აისეთ განვითარებას მართლა არ მოველოდი ეს ლოიდის თუ მოკლეს არ ვიცი Nix. კარგი გადავალოთ. ნიქსას აეთენენსი აქვს, დისკს აწყობს, კი ბატონო. რავი, აქამდე რატო არ აწყო არ ვიცი. მარსი რეფრეშერს იმატებს, ჯერ ჰექსი უნდა ოღონდ, არ ვიცი. გონი ჰექსი წებს. კარგი სმოუკი ეს, როგორც ყოველთვის თავის საქმეს აგრძელებს და აითანთერის ქილი თუ აიღეს ვინცობა და უკვე ანუ ჯოჯოხეთი დატრიალდება. კი ბატონო. აბა ვნახოთ. ნახე მანაბარმა რა გააკეთა ღმერთო მან არ დაწოვა. არასწორი თამაში მარსისგან უკეთესი რაღაც შეიძლებოდა. და რა ვნახოთ. მოასწრო და ფურიონის მოგვიკვდა. სიო, აითანთერთან ჩხუბს აზრი აღარ აქვს თავის საქმე ქნა ჰივენსელბერდის საშინელი ტიმფაიტი. საშინელი ტიმფაიტი დაკარგეს. არასწორი თარგეტინგი. BK-ის გამოუყენებლობა მოყვა TA Revage-ში ძალიან დიდი დრო დაკარგა. ძალიან ბევრი შეცდომა დაფიქსირდა მოკლედ ესე რომ ვთქვა. დაკარგეს ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ბაიბექები, TA-ის ბაიბექი არ აქვს, iOS ბაიბექი არ აქვს, Nix ბაიბექი არ აქვს, ნუ Mars ბაიბექი აქვს და ცოცხალიც არის, მაგრამ ფიქრობ რომ ამ ლეინს დათმობენ. ფურიონი ალბათ კემპს მოუჭრის წესი თუ რავი, ჩემის აზრით უნდა მოუჭრას. არ ვიცი რატო აკეთებს, რატო დგას ესე და რატო არ ჭრის ლეინს? არ გავუშვა? ოკეი. ასევე მქონდა იმის საშუალებაც, რომ გასაგებია სხვა ლეინზე არ წავიდეთ. ჯანდაბა ისინი დგას თურმე აქ ერთი უბრალოდ ბოტონზე. ეპარებიან ვოიც, ნახოთ. არა. დარჩა ფურიონი. ნიქსი დაგერი აგანიმზე მიდის. ფურიონს BK-ი არ ქონია. საშინელება. ხო, სპელ პრიზმა ალბათ აითანთებს თუ შტორმი აგანიმს აწყობს, შტორმს აგანიმი აქვს და სპელ პრიზმას ვის მისცემენ, აბა ძალიან მაინტერესებს. ანუ თვითონ ვოიდმა ჩაიგდო ქრონოს გამო. რატომაც არა. კარგი, გადავალოთ მარსის ნიქსის აიტემი ვიცით, მარსმა ჰექსი იყიდა. ჰექსი იდეალური ინიციატივა ექნება მას. აღარ ექნება ადგილი იმ გაუგებრობას, რაც აქამდე ქონდა PR-ის მისი და ასე შემდეგ. ნუ აიო გასაგებია. კი, გაჩვენე. TA MKB იყიდა. Windranger-ის გამო და დაიზღვია თავი Butterfly-ზე.
მიდრეინჯერი ფორსტაფი, ტაიტანტერი რეფრეშერს არ ფიქრობს, overwhelming blink-ზე მიდის. შივა აქ იდეალური აიტემია უწყირია ამასობაში. Witchblades და upgrade-ს ალბათ არ ვიცი. Storm-ა. ნუ დისკი ნახეთ და ვოიდი იმატებს რეფრეშერს. რატომაც არა. ჩემის აზრით ბედბუმის ამოცანა ამ შემთხვევაში აღარ იქნება უკვე ტაიტანტერის მოკლა. ვინაიდან ინფორმაცია თუ მიუღოთ რომ ვოიდი შეხედეთ რა საინტერესო რამეს აკეთებს ვოიდი. არ აწვდის, ეხლა ხო შეუძლია სტიკი გაყიდოს და თქვა იყიდოს ვოიდ სოული და რინგოფელსი. მაგრამ არ აწვდის ინფორმაციას მოწინააღმდეგეთ იმს რომ აი რეფრეშერზე მივდივარ. ხვდებით? მაგრამ იდეაში, როდესაც გამოჩნდება, რომ ვოიდს უკვე აქვს რეფრეშერი ან აპირებს, ან დიდის ალბათობით თამაში დაამთავრებს პრედატორი, ან ბედბუმის ამოცანა აღარ იქნება, რომ მოკლან თქვა ტაიტანტერი ან ვიღაც სხვა, პირველი ტარგეტი, ვინც აუცილებლად უნდა მოკვდეს, გახდება ვოიდი. ვოიდს დაარაწყობს, რომ მოაცილონ ტიმფაითიდან. აქ ვოიდი DPS-ის როლს აღარ თამაშობს უკვე მაქსიმალურად მოკლედ რაც შევამჩნიე Thunder Predators წინა თამაშიც ბედბუმი single targets თამაშობს ეგ მთლიანად Thunder Predators ამოცანაა გააკეთოს რაც შეიძლება დიდხნიანი კონტროლი რომ ალბათ დიდხნიან კონტროლში უფრო მარტივად იღებს გადაწყვეტილებებს და უფრო სწრაფად ფიქრობს ნახოთ ვოიდი თუ გადარჩა რა მოხდება ეგ არის საინტერესო თუ ვოიდი გადარჩა და გადარჩა კიდევაც ვოიდი აი ყანა ვითომ GG მეგობრებო ვაუ ბრავო მაგრამ მაინც GG TH ბაიბექი არ გვაქვს გოლდი აკლია GG Furionis ultimate თუ არის თამაში არა თუ მოკლეს მომოგებული აქვს თამაში. ჯანდაბა ეს ტიპი არ უნდა გაუშვან. ეს ტიპი არ უნდა გაუშვან არავითარ შემთხვევაში და მეორედ გააკეთა მარსმა იგივე რაღაცა სპრაუტიდან გმირს აგდებს. რა ძალიან დიდი შეცდომაა და ტრიპლ კილი აიღო პროპეტმა. ვაუ, ბრავო, просто ტაიტანტე ბაიბექსე მოკვდა. ღმერთო ჩემო გაიწმინდა Thunder Predatoris ბაზა. Radiant's middle tower is under attack. Კაი შევამოწმოთ. ტაიდას ულტი 30 წამში აქვს. ვოიდი რეფრეშერთან არც ისე ახლოს არ არის და დაგერი გადაწყვიტა ვოიდმა. რატო წარმოდგენაც კი არ აქვს. ფურიონას პრაუტის გამო რომელიც ძალიან აწუხებს მაგრამ ყველაზე საშინელება რა არის გარმოდი შენ მოგეცი კაი მომეცი დადია და შენ
და ანუ საშინელება რა მოხდა? ორჯერ ზედიზე სპრაუტიდან რებიუკით გააგდო გმირი მარსმა. როცა ავოიდის წაჭერა შეიძლება სპრაუტში, კი ფორსტაფი უდევს, უგნასაც უდევს ვინდრეინჯერსაც. ой, როშანი არის. შევიხედოთ დისკორდში. ხოთი? რათა ნერვიულ? რა თამაშია, ბიჭო, მაგრა გამისტორდა, ხო არ გადავა. არა და თავიდან როგორი არის მეთქი სიო რაღაცა ყლინჯობები, რაღაცა და უცებ ყველაფერი შეიცვალა და ძალიან სასიამოვნო გახდა. просто ფურიონი დეზოლატორზე წავიდა, იმიტომ რომ ეს იმას მეგაკრიპებს ეთამაშება უკვე როგორც ჩანს. სოკურა კაცი. ბიჭო, ბიჭო, რავი, ძალიან ცუდად ითამაშა წინა თამაში, ამის წინა თამაშიც რო ქონდა სხვათა შორის. საშინლად ითამაშა, აი მე რო გეუბნებოდ, ხო იცი, ლაიფსტილი ჩაიგდოს. ვინც უყურებ, ვის? ბიჭო, თან ESL, ბავშვებო, იმას ხერით რა. რაღაცას ვაკეთებ და მე შემოდით, კარგი? მიდი, ადით, ესენი წაიგეთ რაღაცეები, ხომ მოგეცი. აი გეძახით დედა. კარგად მოვარდე გულსვამართედა. არა. კარგად ბავშვებო. კარგად ვაკინდა. რა გინდა? კი, კარგი. კარგი აქიდოს. აი ეს, აი ჩასუნე და წადი. კარგი სუნი. ეს ხო იცი რაც არის. აი შეეშვი, მიდი გაყევი შენდას. შენდას გაყევი, მიდი ყო. ჰუბს დაკეტე კარები კარგად. აჰა. პატარა განკი იყო გაის. მოვიგე ის ხელი ვაგო. მოიგებდი ეხა შენ PA-ში ეჭვიც არ მეპარება რომ მოიგებ. დავიობდი. და ამ თამაში ხოთი რას გეუბნებოდი? იმის დაიწყო ორჩიდით, მაგრამ დიდად იმუშავად ხო რო გითხრა, არ უმუშავია ორჩიც. მაგრამ მან დაიძულა ვოიც. ხო. აი, PA-ს ჩავხედოთ. overhead იმას swift links იმატებს. ანუ ორი ნული ფერით არის ჯიგრის ყავმა, მაგრამ მიდიაში მოასწრებს. ქართე მიდია მომასწრებია ერთად იყო. დისკი იყიდა ვოიდმა. ანუ რასაც დავაკვირდი team fight-ებში დიდ მონაწილეობას, ანუ თუ რაღაცა კრიტიკული მომენტი არ არის, არიღებს ფურიონი გადაწყვეტ ისა მონაწილეობას, მთელი თამაშია ტიპის სპლიტავს. ახლა იმენას აი და შტორმი და ვოიდი ყავს ეგრევე იჭოვენიას. და აი თანთერის აგანიმი არ გამოჩნდა გამიგვერდა. გასაგებია, როშანზე ინფორმაცია აქვს. აბა ვნახოთ ახლა რა მოხდება. ალბათ მიცემ. ხო, რავი, რაღაც მიდიან მაშინ. აჰა, გასაგებია. არა, ბოლო მომენტს ელოდებიან. ნაის! დისკი. ვოიდი ვეღარ აკლებს ვერაფერს ვერავის. აჰა, ნიქსი მოყდა. მარს ვერაფერს ვერ უშვება. გამთავრებს. კრაფტება. მოიცა რა საკეთებს მართლა. ღმერთო შეგო. მეორე ქრონო გაკეთდა და ეს კამერამენი მაგას ელოდებოდნენ ეგ. დაიჭა. რაუ. მე ვერ დავწერ ჯიჯის. აი.
აი რა მოხდა. დახაო ძლიერია ძმაო ფორიონს. გველი ნახე ბიჭო როგორ შესისინდა ჩუმად ბაზარში? არავინ რო არ ენოდა ამ ყველაფერს. რებია დავეთ მიაკლიკენ ნეჭრობ. ბიჭო რა ყველას ყველაფერი ედო ვაფშე რა შეიძლება რომ ჩაიდო. ერგასადა. აი? დეზოლატორი რო ჩაიდო, აი მათ მივხვდი რომ რაღაც მაინნობას აპირებდა რა კაროჩე. მე უფრო მეგაზე დავფიქრდი, მაგრამ ეს ტრონს მიადგა ეს ახლა. როშანთა შესვლა ძალიან დიდი შეცდომა იყო იმათი მხრიდან. Интересно, блядь. Луки, сволочь, проститутки, Easy breezy keeper crazy. რამდენ ხანში იწყება შემდეგი მატჩი? მეცა გონი მორჩა. ერთია. ხამარა გრუპო, ანუ დვაძინ წინა გრუპორია. და 3 არა, game 3. tie breaker-ებში game 3-ს არის? ვიცი, ამას შეწარია game 3. Tiebreakers. მოიცა რა სიტუაცია, ესე იგი. სალამი World 16 win streak მაგდა რას მიჩევ. გავაგრძელო, არ წავაგე? შალე DOTA. ანუ ბაზარი არა DOTA წაშაე და ბედნიერი იყავი და. გააგრძელე ცხოვრება ბედნიერად რა. Said I am hungry and thirsty, and the only thing that can sate me is game 3 between Thunder and აი მე გიჩევ რომ შენი თავი წაგებისთვის შეამზადო. Hell yeah. I want more nature's profit, bro. Yeah, we're gonna get it. I've had enough of that here. I'm gonna say just a rage band profit. And then you streak. Unfortunately, I've seen that hero banned when people beat it. You know, they're just so split pushing that they ban it anyway. Like this is the only thing that will annoy us into potentially losing. It does open up. It does. If you make that annoying a play with a particular hero, even though they think, well, no, we've got to ban this bane, just ban the profit. გასაგებია, მოდი ახლა რა ვქნათ, ის სანამ შემდეგი ხელი დაიწყება boys. მაიცა play-off-ი ყოფილა ბიჭო. ხო არ გადაო play-off-ის თამაშებია უკვე. ხო და სანამ ეხა ის დაიწყება თვითონ DOTA-ში ოღონ წეღანითიდან უყურე და 1-15 წუთი მომიწია ლოდინი ერთი და იგივე საყურებლა და სანამ დაიწყება შევარდები ჩემი ვარიორით. Go. გავიტანოთ ერთი ის დანჯენი. დანჯენი ან პლისტით შევიდე? დაიწყო, natural profit-ი აიღეს. რა? HS profits ფიქავენ ამდენი ხანი. რა დაფიქეს უკვე რამე? არა, ბოდიში დაბანეს, natural profit. ბანში არ. ვერ მოვასწრებთ იმას, დანჯენს. მაგრამ 20 სად უყურებ თუნდაც გაქვს. აგერა. ბიჭო, ანუ თვითონ DOTA-დან რო უყურებ იქვე რო არა, მაქედან მე რაღაცა 5 წუთის მერე გაგდებს უკვე თვითონ in-game რო უყურო რა. ხო და თავიდან მაქედან უყურე და მე in-game ერთი და იგივე ყურება მოგვიწია და ამიტომ ხო და პირდაპირ in-game-ში უყურე. ხო და დაველოდები რომ in-game-ში უყურე. აჰა, game-ში შევდივარ. მე ვერ შევედი in-game-ში. მე მგონი პრობლემაა, ბრატ. როგორ შენ შეხვედი in-game-ში? არ თუ შეხვედი თორე რო შედის ეგ მიცი. ბოლომდე არ მიაქვს საქმე. არ შეიძლება როგორ შეიძლება. მაგას ვიწევ. ვინცეს კიდე ფურიონი ხო არ გადაო. ვინცეს? ეს ვაფშე რა კომანდაა ეს სანდერე ვეიკენი. პირველად ხედავ.
ნუ შემორდიხარ, აქ რა ბავშვებო. მამაჩემს ვერ ნახავ, მაგრამ მამაშენი ზემოთ არის და ნუ შემორდიხარ. კარგი? მამაშენი ზემოთ არის. ხო და თუ კიდე გამიზდააპირებ სმოკით მაინც მოდით ესე ეგრევე ხედავ. ლოლ რა. I'm going to moigo es მეორე სპექტუმს. იპედან იქები მორჩეს. დეპედან ეჩერი. აჰა. გრიმსტროუკი უნდა იქიდან, ა? ნუ მასპოილერებ. X-ს ვიძახით. Ეხლა იმ ჩემს აფსკავი. ამერიკის რეგიონია თუ ვინ არიანი? West European Division-ია და არა. ეთმომი ესენგია კაცო. ბიჭო, იმ თამაში შესვლას, ანუ in-game ყურებას რო შეძლებთ მითხარით რა. Sander Evikin. That's the ball now, and it's. Eruelები არიან ხო გითხრა. რა არიან? პერუელები. ეს ბეთბუმის ფულ რუსეთი ყოფილა. ხო? ესე იგი პრედატორის ბალეში ყოფთ ეგრე გამოდის. Pani, იმიტომ ბანავენ თვითონ არიციან რას ფიქავენ, ხო? რა? ამდეს მანი ბანზე რატო ფიქრობდნენ, არიციან რას ფიქავდნენ თვითონ. ბიჭო, ეგრე არ არის, ანუ აზრი არ აქვს, ნახე, მიდის ფიქის 30 წამი და მე რეზერვი წუთი და არა, მაგას ვიძახე, ხო და იფიქს რო გაცდება რა, რეზერვი თუ მიდის არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეზერვი არ რესტარტდება რა. მაგრამ ფიქის დროს თუ იყენებენ ხო? ანუ X კილი DOTA 1-ში რაღაც აიტემს მაგოლებს ვერ ვიხსენებ. რომელი ability მითხარი და გეტყვი. შატი და ხასი მოჩარბოლშენი მოჟეთ. რომელი ability აბა მითხარი? ჯაგერას სრიალზე იძახეს უეჭველი 3000. ამაზე შეიძლება ამაზე იძახეს, ეს სატანიკი იყო. აი ეს. ეგრე მასკაც იყო და ტინის ისიც იყო და კიდე რა იყო. გაუნტლეტიც იყო და რეინკარნაცია იმისი რა ქვია სკელეტონ კინგის მაგნუსის გადატარება კიდე რა არის მეტი აღარ მიცნობ ვარც
Sacred plays the bat. Sacred plays bad. I don't know the bat. He does play bad in clubs, but I don't know about. I feel like I feel like okay. Okay. Well, I think some of you guys said that Tiny. ვარიორი დაიწყე შენ ესეო. ჩემო ვარიორი უფრო გინდა თუ ჰილერი. ბიჭო რო ორივე. როცა ყმა მომინდება ვარიორი შევალ, როცა ჰილერი. Easy. Easy breezy. ეს Under Awakening მე მგონი ვერ ხვდება რაშია საქმე და რატო აგირებენ. Okay. Well, let's throw it over to our casters. It is OD and T Governor have a terrific cast. კიდე team fight-ზე გააკეთეს აქცენტი. არ შედის კიდე? ეშოში იყო, ბოლო პიკში ვერ მიხვდი. TA? TA. სწრაფად უნდა რომ დალეწო. Counter to the prophet, getting that back. They tried to protect for that back. How do you think the back? But the back still gets through versus Nathan. What's Nathan? Nathan is just going to be hitting the tunnels once again and running down the lanes pretty much. I know. What შენი დედავატირეს რამ ხელა რაღაც გამიჩი. მოში რა გინდა? ჰა? მოში რა გინდა? ხო გადმოვედი, რავი, აქ უნდა ვაკეთო რაღაცა. That surely it's got to be so good for them. DP get excellent plus pure DPing in. ამანები თავი გემოდარა. Okay. Ото watch cams დააჭირება. Potentially play it faster than they've been able to so far this series. I really hope so. Especially the Abaddon walks in, you cover the wherever the bat riders. არ შედის კიდე? კიდან მოყურებთ რა ჩვენი რა ჩანს. ბიჭო, ჩანს, მაგრამ აიტემებს ვერ ნახულობ და ვერაფერს ვერ აკეთებ. მე ნახავ რა. სხვა დროს ხო? Alright, so I did check the stats. In position 4, Tiny in the tournament so far, it's like a 30% win rate. Overall, it's very low, it's like a 20% win rate hero. But Thunder Predator, they've got like nearly 60%. So they are one of the few teams that knows how to make it work. I honestly don't mind them playing this. Let me tell you the fourth. And we heard some concerns from that Spain setup. Did you sort of agree that could be a bit difficult, or you're not too worried about the tiny Kunkka lane? I'm not too worried just because it's Fury, right? Fury's not going to bully out this Kunkka anytime. აი, წავედი თავანახოთ ერთი რა მდგომარეობა გვაქვს. The right click chip damage that he'll get from support and also Fury himself. And then he'll just get phase boots. You have to see this Kunkka pretty much as the equivalent. ეს მუღამშია დაიწყებოდა და რაღაც. Play, he's going to walk in front, he's going to tank up some damage, he's going to throw out his boats and torrents and stuff, make the fights messy. And messy fights are what Fury and kind of down bottom with being too melee, so Nako's going to have quite a lot of time slapping into them. Yeah, this is why Tiny can be played as a forward. It's like what every forward does, right? You buy boots and you try and skip the wave. This time actually, because the Hulk's got the heads up, he does punish the timing. So now Matthew is going to be late to dragging this wave to the next high wave connecting. It won't be in between the tier 1 and tier 2. Be in between the likely just be meeting in front of the tier 1 tower. Right here for cast. Heavy hits from Notice and Force Major. Get aggressive around that refraction usage. And sort of, this mid lane matchup. What do you make of this? From deep within, enlightenment stands ready. Tradition. There is kill potential. The Tiny coming in as well, disjointing the side with a toss, get them to kill that way. I am committed. Pretty happy in this matchup. No major concerns, unless that starts, popping off.
Well away. It's a polyerrant plot from my mind. Yeah, sure, that's fine. First blood. Oh, ხაფიქია ჯერ. Maelstrom BKB starter play. Thunder Predators turn to pick. Thunder Predators turn to pick. აჰა, კიდე მარსი. კაროჩე ეს მარსი რა ყოფილა. ჰა. სულ მარსი გამიტია? Thunder Predators turn to pick. საიმ თქვაი რა ეს აქვს. პირველი გმირო DOTA-ში თუ ვინმე და სანერფი მარსიაო. ჯო, ანუ просто აი ხარ მარს ვაფშე არ ფიქავდნენ, ანუ გააძლიერებდნენ. რაც უფრო რა გმირებსაც ხშირად ფიქავენ, მე იმათ ასუსტებენ რა და ამათი ბრალი არის რომ მარსი დამისუსტეს რაღაც დონეზე. მანები მოუმატეს. მაგათი ბრალი კი არ არის ძლიერია. რატო ვერ ვიგებ ძლიერი? იმიტომ რომ ნუბი ხარ, ნუბი ეგ უნდა თქვა მაგ დროს. ჯო არა, იმიტომ თიმზე დამოკიდებული გმენია. Competitive-ში ძალიან ძლიერი. Radiant team back. I speak for the trees. Radiant team back. Thunder Predators turn to ban. ხმა მოდის სადღაციდან 4-ოსგან. Okay. ეს tiny თერია ვითო თუ? ოკეი იქნება. Thunder Predators turn to ban. კაროჩე სნეპი ჯოჯოხეთს აკეთებდა სულ და დაბანეს. ნუ სენტკინგი ყველამ კარგად ვიცით რა საშინელებაც არის. CK მიუხედავად იმისა რომ დანერფეს 10 seconds remaining. და ეს სპექტრები პანგო აიო პირადი ანგარიშწორების მიზნით დაბანეს ალბათ რა. They did get the regen back out on Thunder Awakened side, so Cars is fine. Mometz's just make sure the Panda doesn't have an easy time getting back to lane. Thunder Predators turn to pick. Radiant team pick. Admiral Conquer. Major really making life difficult here for the Pugger in lane. Helping him forward actually. Top, the heart. And the Major sort of put that attention over to the side. Picard doesn't have any help nearby. 10 seconds remaining. He's going to try for the TP out. And 5 seconds remaining. Away. We'll opt to still stick in the lane here, going straight to the tier 1. Running very, very low. Well, one can they pass? They've got a tango for him, but that's it. No stouts at the moment between the two of them. So Picard's still very low in this top lane. Panda with a new focus, caught into the sprout. They'll have to follow up with the spear. That's going to be Panda going down. This pressure, this movement from Dahak building up against Thunder Awakened in this laning stage top. As this tier 1's going to start taking a bit of a punch. And this is a much better Radiant team pick. Wow, this property შემოვიდა თამაში. ადრე რომ უყურებდი ხოლმე თამაშებს, ბევრად უფრო მარტივი იყო ფიქების გამოცნობა და ეხლა იმდენად არა სტანდარტული
პიკები იფიქება, რომ რა ვიცი. Aya. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team banned. Bad Rider! რა უნდა დაუპირისპირონ ახლა ბეთრაიერს? Copy. Thunder Predators turn to ban. Queen of Pain. Radiant team banned. Coming. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Почему угород, ну? Что? Куда мы идем? ვა ეს რა ვიძე მოიყვანე რა გაცვია ხოთი აუ ისეთი არაფერი რაც ყავდა დაყრილი შავებში გამოაწყე აჰა ქურდულად რა აბადო 5 seconds remaining. აბადონი ესე იგი მიდლეინერი გამოდის ტესტ პროფეტი და 24-7-ზე მიდზე უნდა ედგეს აბადონი ეხა ტესტ პროფეტს მესამე მარსი ქერისა მეოთხე ბეინი იქნება ალბათ Very deep on the lane, so very far away for the rest of his team to get to. They are trying to run over. Now get the last though to hold back the Mars. Boat comes in as well. Because he's going to be saved. They'll get the 2 kills. Won't be able to get to Harkins out with the TP in time. რატომღაც მგონია რომ აი ბოლო ფიქს ეს Thunder Predator-ი რაღაც ისეთ გვერდს აიღებს რომელსაც AOE ulti აქვს. That is Bane's tome. That would be level 6, a free kill on the TA. Unfortunately for Betboom, they go for the kill pre-level 6 Bane. A little bit more difficult because they're waiting for the next stun, but the background are TPing in, cancelling the arena. He's staying around. Picard's also staying around. Templar assassin now select your heroes. The rest of the team are coming back over again. Picard's is like, I need your help again, boys. Matthew, he'll come in with the avalanche. I'll tell you what, that might just have saved him. Picard, he's outranged. There's toss back as ото დავამიუთე, იმიტომ რომ ხმები მოდის ძალიან.
არგი კლასიკური დაწყება small fit და ყველა მიდის ვიბლეი. For battle. I saw that miles away. I'm sapping your wheel to leave. Lively now. Your admiral is on board. Thirty seconds to battle. Lively now. Your admiral is on board. The battle begins. მეოთხეს თაიმი გამოდგა. ო, რატო აცემინა ესე და სუდი მეხუთე ყავს ლეიზე, აი ეს უკვე HP-საც ვერ გაუცი, ის რა ბიზნესი. ხელშიც ძალიან ბევრად მეტი აქვს დიმეიჯი. Dire's courier has been killed. Nope. Doesn't even destroy it. First blood. First blood. Oh, let this nightmare never end. Your roots and rod have lively now. Your admiral is on board. აუ, თიო აწამა, მოკლავს ამა. ტეპეუთი თუ არ ქნა მგონია რომ მოკლავს. ყვა ჩვენი რა დაბნა რა. Radiant are scanning. Step lively now. Your admiral is on board.
ნახე, ბეტრაიდერს და ჯოჯოხეთი გმირია მიწე და მაინც დესკტოპეტი ახერხებს იმ მესამეში სიფორით, რომ იცოცხლოს ხოლოს და პირიქით იქით გაეკიდოს. TA level 3 წევს მარსი ვეღარ გავუჩერდება. Step lively now. Your admiral is on board. Dire's structures are fortified. არა ეს ძალიან მაგრად თამაშობს ხა ეს დახაკა ჰა დახაკა ხო Step lively now. Your admiral is on board. Denied. კატა Dire's top tower is under attack. ეს კომბოა იმენა ფურიონა ჩასვა ასფეარი სიო მიატოვა სეიფლეინი ჯიგარმა და დაიწყო უკვე მოძრაობა მე ფუში მე მგონი TA-ისთვის ყველაფერი დასრულდა просто რომ დალოდებოდა შილდის მოხსნას არა და ო მარსით მომინდა დოტას თამარი Radiant structures are fortified. არა მარსით Radiant's middle მარსით მომინდა ოღონდ ჩესპერო ფურიონი იყოს Step lively now. Your admiral is on board. ჰა? შეიძლება მაგის გახერხება is under attack. ო просто ის არ უნდა იყოს ფურიონით რა ქვია ამას წინო იყო ჩემსკენ ოთო დავიდა და თუნური რამე თქვი რა ვაშვება ბიჭო რამე იცო ილუზიების რო არ ვარქოლო შეიძლება მოვყარიყო Radiant's bottom tower is under Your attack. admiral is on board. და ყველაფერი დახავდა მე მგონი შეიძლება ოპა დამღავე გადავარჩი რა ხდებოდა დეიმ ნეიტრალმა გადავარჩი Radiant's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. ბიჭო ანუ ვიდეაში თამაშობს ყველა კარგად თამაშობს ო ვარგადაო ფაი ძმაო გლოცში როგორ უნდა გამოიყენო მაგრამ არავის არ დააყვა თუ რა აჯერდა
soul ring-იანი კუნკა რა ხდება? Dire's middle tower has been denied. Tribute to my house. Step lively now. Your Radiant's admiral middle is on tower board. is under attack. Marsi დაგერისკენ იჩქარის. What have we here? Hudi. Okay, Hudi დასაგებია. Times დაგერისკენ იჩქარის. ეს არ ვიცი რასაც Harmony diatos ალბათ Lotus-ობს აწყობს. კუნკა. ვეცრაიდერი ტრაველი აქვს ალბათ. სად არის კურიე? კი, ტრაველი აქვს. ნუ ამას დავამობთ თავი და TA Dragonets. არა. Step lively now. Your admiral is on board. Step lively now. Your admiral is on board. Maybe to watch you in Iraqis. მოხდი ფურიანი სულფი და უბედურება. The devil to pay. არ გავუმართლა просто ფურიოს, თორე TA's მოკლავ. Meg spoiler-ო? არა. Milestone გვაქვს უკაზე 11 წუთზე. ნორმალური კი არა და იდეალური. просто TA გაფრინდა მაგრამ. TA მაგრა გაფრინდა. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. ეს კაი ვარდია სხვადასხვა. აი ეს ვარდი ძალიან მაგარია. Radiant's bottom tower is under attack. რა შეეციან ესენი მათთვის? Radiant's bottom tower has fallen. Hudi და მედიკრესის ტალანტი, რავი, არაფერი აღარ დააკლებს ალბათ ამ პროფესორს. აქ ხედავენ ბეინის ხა და მე მგონი ბეინი მიძაღლდება. ან პირიქით ბეთრაიდერს მიაძაღლებს ბეინი და ფურიონი. Radiant are scanning. Iki osis was. მე მგონი ვაფშე ვერ დააყოლეს. ისეთი დესპოტები როგორი მაგოწავე. შანსი არ არის. იმან ტორენტი გამადა პროსტო და
კიდე რაღაც შეიძლება. კატარა. Dire's top tower is under attack. ჩაიდე ჭიბეში. აი TA რა საქმიანობას ეწევა? დონატორი მალე იქნება. Dire's top tower is under attack. Double damage. უგნაზე ultimate დაიხარჯა და ვერც მოკლეს. მოკლა. მოკლა გაშავდა? ბიჭო, ანუ FIFA-ი და რატო თავენ ვერ ხვდები კამერას, ხო? ყველა საათს გინდა იგაყურებ. FIFA-ი მიდის და უცებ გადადის მიწზე და მაჩვენებს TA როგორ ფარმავს mid-lanes. რა გაქვს მნიშვნელობა? კამერის კონტროლით. დირექტ კამერა. მაგიტომ DOTA აკეთებს თვითონ. აი ბროდკასტერი მომეცი და გასაგები. მე მეგონა რომ იყო. Τι ჯანზია. After refractions ადვილად უხსნიან. თუ BKB უნდა PA. მაგრამ ეს ტროპეტას ულტი და ან ტროპეტა აქ იდეაში ძალიან საშიშია. You two, follow me. სულდა შეიძლება ზოლბაგი და მიაწვა რითაჩერებენ. აი BKB-ის რო ჩაიდეს ტროპეტი აპირებს. ჩეკრაველი. Go my sweet sisters. Დებთან ერთად მოკლავს ახლა. ვინაი? ოპე. თუ ფურია. არც ერთმა არა იყო? იყო ნეჯ თავისივე კრიპებით დაბლოკა. თავისთან. ლამბერია თო. ჩემი გონზე არა. Radiant are scanning. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower has fallen. კარჩი პირველი ორი აიტემი პროპეტამ ის ჩაიდო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და სიტუაციური და ეხლა უკვე მიდის კომფორტი რომ შეიქმნას მაგაზე რა. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. LOL აუ რა საილენსი გააკეთა ხო არ გადაო
Times და Silence-ი გაუკეთა Avalanche რო არ გაეჩა ბეილი. ¿Qué te he hecho, loco? Dire's middle tower is under attack. ესე high ground-ად წავლენ მე მგონი. კი, ეწევა ultimate-ი და დრავი როშანი აქვს, მაგრამ პროფეტას აქვს როშანი და ხო. პროფეტ ხო არ გადმოგვიდოდეს რა. გადმოვიდე. Dire's middle tower is under attack. ვა, მინუსუნკა, ესე ყველა ვარიანტია. აქ უბნაც მოკვდება, ეხა ის არ შეგეპაროთ. ოპა, აბა და საკ, ცოტა ისეთი სიტუაცია გაიქცა. არ შეარჩიეს. შევედი არიქი კონტა რა. შიეიმ რა იქნია ხელფეხი ნახეთ. კი, ჯანზია. ეზო, ბლინკი, დრაგონლესი. შიეიმ საულ. კურიერებიც კი დაბრუნდნენ უკან შეტა. 17 ლეველია. უკან დავიხიეთო და კურიერებიც გამოიქცნენ. ამ ფაითიდან აი 2500 გოლდი გამოაპარტყვალეს. კი, უკვე PKB-ზე მიდის და მე ამათმა იტირონ. ბეინი ყავს პროსტო რა, ეს ბეინი თუ გათიშეს ბეინი DK-ის არაწყობს, მაგანის აწყობს, ხედა? მაგანის წესლია ბეინას. ხო, მაგრამ წინაზე ბეინი რო ყავდათ BKB აწყეს, რო. ესეთი სიტუაცია იყო, რომ ფიშავდი. ო, იეი. შენია, თუ ესე რო. მოგლეშ. ეგეც უნდა დაიტოვა. არ გარისკეს, იმიტომ რომ ამას აიღებენ ეხლა და ორ წაიღებენ. ზარა. უსარა მგონია დაბსოლუტი გაუვა მანამ. დეპე რაჯანდაბაც უნდა ფიერი წარია და როშანი აქვს და პლუს კიდე გურიონა აჭრის თავი. არა დაიშალენ ერთ ტაუერს და შეისჯერდნენ. უბრალოდ რაც აწყობს. ჰა? იმითი რა ქვია. Ultimate orbit. ვინ? Nature. ესა? ბიჭო, რავი, ალბათ Hex. Thank you, my beauties. Radiant's არა, სკადი კუნკასთვის. რავი, სკადი. გატო სკადი? ხო, ცოტა უცნაურია, მაგრამ დიმეიჯის ნაკლებობა ნაღდათ არ აქვს ეხლა ეს. პროპეტა ძალიან დიდ დიმეიჯს აკეთებს, პროპეტა რაღაცა, ხო, დეს პროპეტი. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ დააკლდება. ეს თუ მოუკლეს, დიმეიჯი ძალიან მოაკლდება. მაგრამ აბადონრა არ მოაკლევინებს ამას. თან ლოტუსი უდებს, BKB-ს აწყობს და პრიუს აბაყავს. ამას რა ვიცი, მე მაგალითად ბეინზე ან კაი ბეინს თავი დავანებოთ. მარსზე შეიძლებოდა ან აბადონზე სოლარის აწყობა. სოლარი არ გამოიყენება ვაფშე, რაც დავაკვირდი, სოლარს არ აწყობს არავინ. ჰა? ძალიან ძვირია. ბიჭო, ძვირია, მაგრამ ზატო რავი. მაგარი. ან ერფეს 9 ჯერ ეხარა. ამათაც აღარ ავაწყობთ. დაანერფეს ეხლა რა ვქნა ძმაო, მე ჩემი ცხოვრება მაქვს რა.
უბნა. აბანონი უკვლავია. ეს აიტემი ვის აქვს? ვლადიმირი. თუ ეფექტია გაბაგა რამე. კუნკას. არა ეფექტი მაინც გაბაგულია. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Betrayderi high ground'ya. High ground'i გაიშმა ეს super price. Betrayderმა buyback-ი უნდა გააკეთოს. თუ აქვს. Buyback-ი? Buyback-ი არა. კონი. კონი. პროპეტას რა დაემართა ვერც დავინახე. პროპეტას რავი. TA-ი ალბათ თავი მოაგრიჯა. ეთავები. აი მეც გადავახვიებ. პინი მაგლო და აი გასაგებია ყველაფერი. რა TA მოწყვიტა ხო თავი? დაინიმდა TA. აქ TA-ზე როშანი უკვე აპასმია ძალიან. Dire's bottom tower is under attack. იქებიც აქვს. ხო არა, ანუ ეს უეჭველი უნდა ჩაიდოს პროპეტმა კი ბატონო. კარჩე არა, ანუ პროპეტი თუ მოკვდა, ანუ პროსტო აზრი აღარ აქვს რა გაგრძელებას ტიმფაიტის. სკადიანი ფურკათი ის დემეიჯი ვერ გაკეთდება, რაც მოკლავს PA-ს და Radiant's middle tower is under attack. ვაფშე ვერ გავამართლებდი ახლა ამ სკატს რა. ენის დაკაიტება. რა უნდა? ენის დაკაიტება. და თაინის დაკაიტება რა ჯანდაბათუნო დაგერიუდო. და კუნკას. კუნკა მესამეა. ხექსები არიან და აკაიტებს. Radiant are scared. ერთი რავი ვფიქრობ რომ რა უგნამ რო არ დაჰილოს ის ტარგეტი ვისაც კლავენ ალბათ მაგიტო? კარგი იყო, მაგარი არენა იყო, просто PK-ი რატო არ გაშალა მარცხმა? ნახოთ აბა რა სიგა ვიკრავ.
TA's და ვა მინუმბე ტრაიჯერი ეს ყველა ვარიანტი არა რამალემონის რა უდევს ისეთ სტატუსებს არაფერი არ უდევს და დაიბექს დააკეთა უგნა დეპროპეტი მოკვდა დიდი ალბათობით ბატონო გეგე სადიპოვნა მერთო ჩემი GG აბა რა სისურელე რა არ ვიცი რა წინა ბილდი შეიძლება თქვა რომ აი იქ გჭირდებოდა მაგრამ წინა ბილდი ბევრად უფრო მაგარი იყო ვიდრე ეს რაც ახლა აქ კეს ანუ ვერკოპეს უტი თუ არა ქის ვერ აკეთებს Radiant's middle tower is under attack. Regeneration! და შარდი არ უდევს death prophets. Radiant's middle tower has fallen. Oh. შარდის უქონლობა, რავი, არენაში რო სიფონებს მიაგებ გმირს და შარდი გაქვს. ძალიან მაგარია, მაგრამ რატომღაც დაავიწყდა შარდის არსებობაზე. რა DOTA რა. არა. ვიჭო თამაშს უყურებ, აი მორჩეს და მე არ ვიცი რა მდგომარეობა. მე რა მოხდება, რა მდგომარეობა გექნება ზღვა. არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ახლა შეიძლება გავიდე. სავალო. და რატომ აჩვენებს ერთ მხარეს? ვერ ხვდები. F1-თან F4-ს დააჭრა. არცეთი არ მოხდება. აი ჩაჩეჩქეს ტილტია რა, იმენა უეჭველი იცი რომ ტილტია. ესეთ ხელებზე ხედავ რა. არაფერი, ანუ ვერაფერი ვერ ახდენს სულის სამყარო. ვა რა მაგარია, მიდის სტადი ფუჭი მირებს, ვა რა მაგრად აკელებს სტადი. ვა რა მაგარია სტადი. შუაზე ხო არ გაგჭრათ TA's შემთხვევით. შემთხვევით შუაზე ხო არ გადაგხსნათ TA's. იცით მე სტადი მაქვს და გავანელებ კერი ვარ. და სკაცა ვაწყობ მოდი და მოწინააღმდეგეს გავანელებ. იმეიჯი რა თქმა რა შემჭირდება. პრობლემას გაქვს ახლა სკადის ჯერ ერთი ეგეც არის იმეიჯი, მაგრამ სკადის მაგერად სხვა რამე როდებოდა დააკლებდა. ჰექსი კონტროლიან რაღაცა რა ვიცი. ჰექსი არა ის. ბიჭო, რა ვიცი, სილვერი მაინც ჩაედო, სუროიდებს. Radiant's bottom tower is under attack. აი დამაინც რაღაც პასივი უნდა გქონდეს, აი ტაიმი გაუჩავ და უც. დოთხშუძე მაგულს თამაშ რაღაცის გამო აწყო არ ვიცნავთ ვერ აუხსნე, მაგრამ ვერა არ უდევს. ანუ მე ვფიქრობ რომ აწყო იმის გამო რომ ტიპს რომ წააყრიან ფაიჩი მაგალითად. იმეს უგნა რომ ხილავს რომ ვერ დახილავს. არა მგონია მარტო მაგისთვის ეტოს რა. ცალკე ლადექს აქვს. აუი, აბა რა თუ.
trying to then find the Wraith pack that's on the ground. რატო ვერ ხედავ ორივე? აჰა, ეხლა გამოჩნდა ESL. Radiant are scanning. Hi. Wow. Bicha. Ამას რეპერტერია. სტადიანტი კლავენ, უშველეთ გადაარჩინეთ სტადიონს. ის რა ხდება რა არის ეს? მილიარდი ფორტაფი დაეცა და ნახე რამდენი ფორტაფი დაეცა. განაიღა ბიჭო უარნო გადავა. ეითერი რო ხარ. ჰა? ეითერი რო ხარ მაგისტრალია. ბიჭო ჰეითერი ვიქნები. ვითა. რუსები არიან და აბარავი. ახლა მაშინ წინა ხელში არ გაკეთებაში. წინა ხელში ის იყო რა, სპორტული სიხარული რა. გაზონა კაიჩთა კამბეკი. ახაც კაიჩთელა კაი. როშანი გაჩნდა? რა გამოიყარა როშანი რო გაჩნდა? ღმერთო. უტი გვაქვს, პროფესორზე არ გვაქვს. იცი არ ეხლა როშანი რო არის. უტი ოკეი, ძალიან საინტერესო ფაიტი იწყება. აქ მორჩება ეს ხელი. ვითო? არა, ვერ გასწორი მანა. აქ მორჩება ეს ხელი, ნახავთ. ამ როშანთ. სანამ ესენი აქ იყოფყმალებენ ფურიონა ბოტომლეის გაგდიჯავს. ვერ გაგლიჯას ტემპრალას თეფებია ყველგან გადავა სადაც უნდა. ტემპრალაში რა გადაიწყოს მე. ბიჭო, ხო, რავი, კი, შეიძლება სკადიას და შეიძლება სკადით გადაიწყას მართალი. 20 ლეველი ხო არის, თუ არა? 23. მაშინ შეიძლება. ხელ თუ ვერ დაარტყა, მან ბიჭო, პროსტო მარცხენა ტალანტი უნდა აეღო. მგონი რომ ბეტრაიდერის სახელჭერად იმუნა. ბეტრაიდერი ხო წვავს იმ ხეებს. ატოფსა ტესტავდა დღეს და ხეები არაფერს შოშა იმ ადგილზე. ხო. ოპსონა ჩვენი გურჯანელი? ოპა, რა მაგარი რაღაც გაუკეთეს, მე ვარჯერა. რა გაუკეთეს. ხაიმე. რა თაინი შეხტა. და თაინი შეხტა და გადმოაქვს. ტორენცე დააყო, იმენა ტორენცე.
ვაი რა გაუკეთეს ვარ ეს დახარჯეს ყველაფერი რა დემიჯი არ არის შეშე არ არის დემიჯი არ არის მოიცა აცადეთ PA იმაში ფურიონა ნახე რამდენი ხანი უწყავდა თუ რამდენი ხანს ცოცხლოს მაგას აკვალო ცოცხლოს ნერე ვის რაში ჭირდება მაგ დამპალისისო აი უკდა მოიგოს ხო და მაგიტო აწეს კატი ფუგნას პონჩი და ნული ფაერი ქონა და მოკლავდა ხო და ნული ფერი ექნება კიდე სხვა ვინმე აწყობს ნული ფერს არა წინაზე ორი ქონა როშანი ხელუხლებელი დარჩა ხო ამათმა დაწყვიტეს ერთმანეთი ოთო ის გამოვხდეს ეგე რა აიტემი დავარდა ნეტა ჩაიდებს ამას სპექტატორ ჩატრო არის რა გამოვხდეს ზემოთ აი მათ მოვწიჭკა სიონული ფერი აქვს აბა ვნახოთ შემდეგ როშანზე რა მოხდება თაინი მაგარი აიტემებით არის კაც იდეალური აიტემებით ნახოთ აბა და საულტი უნდა კიდე ანშივა და პესულტი არის რა ვიცი ის ეს როშანი სწრები ასტრებენ უჟელი კი ასტრებენ მოა ატყდა დიდი ამბები რეფრეშერი პაუზა გადო შუა ქუჩაში გადო აგინა თვა უცგება არ ხდება იქ როშანთან ნუ შენ პროსტა დავიყვანჩო მოპარა ბიჭო ხედავ რა ხელ არ მორი აქ ის კადით იმენა დაუ დაიწაგს ო მარა რეფრეშერი აიო მარა შეიძლება თქვა ვას კადი გვიდევს გადავჩებით დიდხანს GG boys სულ ჩართული რატო გარბის აი კილები ნახა აბა 4 კაცი ხო შევარდი მორჩა თამაში და რავი ბოლო last fight-ი მაინც ეჩხობა იმასთან ერთად რა უნდა გაქცეულო რა ვიცი That's right, I give you town. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. GG. Structures are fortified. GG. Radiant's middle barracks are under attack. აუ ლოლ რა მე მეგონა დახაკა მაგარი ტიპი და თურმე შეულებრივი ლამერი ყო შეულებრივი ლამერი არის რა დღეს ვისწავლეთ მეგობრებო ამ თამაშიდან რომ ფურიონზე არადროს არ უნდა აწყოს კადი. როგორ მის კომუნიკაციას უკეთებს ჩეთს ნახე რა. შენ ამბობ რომ შეცდომაში შემყავს ხალხი? კი, დეზინფორმაციას საკეთებ. მე კიდევ ვამბობ რომ კადი არ უნდა აწყო ესეთ სიტუაციაში, როცა ერთ გმირზე ანუ ქერი ხარ და ერთი გმირი ყავს თიმში, რომელსაც შეუძლია იმეიჯის გაკეთება და ისიც დიდი ალბათობით ან თან ფრონტლეინერია ეგ ვინც იმეიჯს აკეთებს არ დაგავიწყდეს და დიდი შანსია რომ მოკვდეს მალევე. და ჰიროუს შედი რა. რა შევიდე? მე HS პრეფეტი აიღე. ავიღე.
შედი მერე დემოგიროში მერე დამისტრიმე გავსტრიმე მერე მერე აითებიედო სკადი ჩაიდე სკადი ჯორნირიეტო მე მგონი მოიცავნა აი მეტი არაფერი არ გინდა სკადი მიოლნერი რა ჩაიდე მერე გაჩინდე ის და უტყი TA არა დამითარგეთ ვინო დამითარგეთი დიდია წერია მერე ურტყებს 620 რა ამოცვალე ხა ეგ არის ყველაზე ბევრი ხო კაი 570 და ასე რო გავა დაიკლებს იასნა 570 რა გამოვცვალე ჩაიდე ხა სილუე და თან ფასებით შეადარე მაგრამ ნუ კაი ჩაიდე სილუე კაი ეს ამას ვთიშავ სკადიღის 5300 ვერც არის ნაკლები ნუ ხო 150 გოლდი ეხა გინდა აკრავიდან არ დაარტყა პროსტო წეგან 30 წამი ურტყავ უდმავქეთო აშკარად უფრო მაღალი DPS ასნად უფრო მაღალი და ეხა წარმოიდგინე ოთოია ბატონო ოთოია ერთ ანუ 60-70 DPS-ია სხვაობა ანუ რა ხელაზეა აგდო თავიდან DPS და მოყავე ხო ძალიან დიდი ბერსტია კი მაგრამ refraction-ის წინ აღდა იქ ბრ ბიჭო რატო მაინც და მაინც TA რა სხვა გმირები არ არიან ეგ იყო მოსაკლავი ხა სხვა გმირების წინ აღდა სკადი ყველა ჯობდა რაღაცა უნდა გაატრაკო ეგრე და იმ სკადით პროსტა რუშანთა რო გადავიდა რამდენი ხანი იცოცხლა ეგეც ხო არის იცოცხლა რამდენია ქარმოი რამდენია იმ სკადი ეს არის ჩისტა დემიჯი და ის ტანკავდა იმ არჩა არ იყო რა ძალიან დიდი შეცდომა რა და მე მგონია რომ ვაფშე არ იყო შეცდომა გამჭირდა იმარჯოს არადი შრატი კიფერ პრაქტიკ კარჩე მე მაინც ვფიქრობ რომ ლოლ რა ლოლი ჯობია არა ლოლ დახატას არის ზევა ცხოვრობს და აღიარო 100 DPS იძლევა ეხა რაღაცნაირად არის 100 არა ჯერ ერთი 60 და 70-ში და 70-მდე 100-ისა და მეტიცა ოთო ხომ მართალს ვამბო ოთო ან იმას არის თვალისწინე ფოტო კიდე რომ მაგ DPS ჩისტა სხვაობა მაგრამ healing reduction შემოდის მე იქ სადაც ბუგნა ხილავდა და ნუ მაქსიმუმში ხო არის sorry shift კი არა და რა ქვია hot shift F6 რა არის shift F6 არის რო იმაშება ბიჭო იმას რო აკოპირებს და ქვემოთ რო გადააქ ეგ აღარ არის არა shift F6 არის რო შექმნი სლაც რო შექმნი და მე იმ სლაც ფაგა რო გამოიყენებ shift F6-ით ყველგან შეცვლის ბაზარი არა წერილი მაქვს ყველი კომანდი მეთქი და უცებ მაგ გადაწავე ყველგან გიცვლის ხო? მოკლედ მოუჩი სტრიმს შენადგილას ეგეთი რაღაცების დამახსოვრებით twins არ დავიღოთ. ანუ ვიწერ იმაში რა დოკუმენტი შევქმნი და კონკრეტული რაღაცები რაც გამახსენდა ამოვწერ მაგრამ ეს ახლა ვიდეოებს უყურებ ახლა და 1-2-ზე მოვა გამე თუ იქნება. მოკლედ ჩატი გემშვიდობები და შემდეგი თამაშები როგორც იქნება დღეს აღარ გონია რომ დავუბრუნდეთ დღეს არის თუ არ ვწდები თამაში მაგრამ ანუ მაინც შევისვენებ და გამოვყოფ კიდე თავს და დროს აბა თქვენ ვიცით ბიჭო აკო კარგად